السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله. بفضل الله وبنعمته نجتمع في هذه الأمسية الرمضانية المباركة على مسرح المدرسة الأكاديمية الهندية بمنطقة المحيصنة لمحاضرة دينية والقرآنية للجاليات الملبارية التي تقام تحت تنظيم اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذه الدورة يعني الدورة العشرون سميت دورة الشيخ راشد ابن محمد آل مكتوم رحمه الله. جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم كما أنتم تعلمون جائزة رائدة متميزة على مستوى العالم الإسلامي في مجال خدمة القرآن الكريم وعلومه وتكريم أهله، وتهتم الجائزة بخدمة علوم القرآن الكريم وتنظيم الملتقيات والندوات والمحاضرات ذات الصلة بالدراسات والأنشطة القرآنية، وتسعى لنشر الثقافة القرآنية. وهذه المحاضرة إن شاء الله منها نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد لجميع القائمين للجائزة، وجزاهم الله تعالى عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء. أشكر الله تبارك وتعالى أولا على فضله وتوفيقه علينا للمشاركة في هذا الملتقى المبارك في شهر رمضان الكريم، ونحمده حمدا يليق بجلاله وقدرته. ثم أنتهز هذه الفرصة الذهبية التي يتمتع بها مركز الراشد لتحفيظ القرآن الكريم لتعبير ما في قلبي من كلمات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، وكذلك خصوصا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله تعالى وتولاه نائب رئيس الدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمبادرته الكريمة لهذا البرنامج المبارك. وأقدم إلى سموه أخلص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول 20 عاما في تقديم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وأنشطتها لنشر كلام الله وثقافة أنحاء العالم، يمده بمزيد من التوفيق والنجاح لخدمة الإسلام والمسلمين. وأيضا أسجل كل الشكر والتقدير للقائمين هذه الجائزة والبرامج المتعلقة بها، وفي طليعتهم سعادة المستشار رئيس لجنة المنظمة لجائزة دبي الشيخ إبراهيم محمد بوملحة حفظه الله. إخوتي في الله، هذه الليلة أنا أتحسس بشعور الغبطة والسرور في مقامي أمامكم لتقديم العالم الجليل والداعية المشهور فضيلة الشيخ حسين السلفي حفظه الله تعالى وتولاه. وحسين السلفي الحمد لله وهو غني عن التعريف، وفقه الله تبارك وتعالى لخدمة دينه ونشر العقيدة الصحيحة في أوساط الجالية الملبارية أكثر من 20 سنة في جميع إمارات هذه الدولة الكريمة. وفضيلته يتولى منصب الخطيب بمسجد العزيز بالشارقة، كما يقدم محاضرات دينية والدروس في مختلف الإمارات، وكذلك هو يشارك في المؤتمرات والندوات في جميع بلاد الخليج مثل المملكة العربية السعودية وكويت وبحرين وقطر وعمان وغيرها من البلاد الإسلامية. أخرج الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه بدعوة هذا العالم الجليل
كثيرا من الناس من الظلمات الشرك والبدع والخرافات إلى نور التوحيد والسنة ومنهج الصحيح، إضافة إلى خدماته الواسعة في أوساط الدعوة ونشر العلم الشرعي في الهند خصوصا في كيرلا، وهو أحد القائمين لجمعية الحكمة الإسلامية العالمية وجامعة الهند الإسلامية بكيرلا، وهو يقوم محاضرا إن شاء الله تبارك وتعالى بين أيدينا هذه الليلة. يسر ويتشرف مركز الراشد لتحفيظ القرآن الكريم أن يقدم هذا العالم الجليل بين أيديكم، وإن شاء الله بفضل الله وسيفتتح رسميا هذه الحفلة المباركة صاحب الفضيلة صالح علي عبد الله، عضو لجنة المنظمة للجائزة ورئيس وحدة المحاضرة والندوات. أرحبه إلى هذه الحفلة ترحيبا طيبا حارا من عميق قلبي، كما أشكره شكرا تاما جزيلا. وبشرى لنا اليوم أيها الإخوة الكرام، يسر ويتشرف مركز الراشد لتحفيظ القرآن الكريم أن يوزع 1000 نسخ من ترجمة القرآن في اللغة الملبارية التي طبعت في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمدينة المنورة بين الجاليات الملبارية، وذلك بمناسبة إقرار مجلس الوزراء إعلان عام 2016 عاما للقراءة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة رئيس الدولة حفظه الله. قال حفظه الله: القراءة تفتح العقول. الحمد لله، رئيس مركز الراشد لتحفيظ القرآن الكريم سلام آلبورا، وهو أيضا الحمد لله رئيس هذه الجلسة، وهو قال: إذا كانت القراءة تفتح العقول فإذا ليس هناك كتاب أكبر وأفضل من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحين حان الوقت لافتتاح هذه الحفلة المباركة. إن شاء الله أنا أرحب الشيخ الفاضل صالح علي عبد الله لافتتاح هذه الحفلة المباركة. وقبل ذلك أنا أتكلم شيئا في اللغة الملبارية لهذا الجمع. സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ അതിമഹത്തായ തൗഫീഖിനാൽ ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ ഹോളി ഖുർആൻ അവാർഡിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ഒരു അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം ഖലീജിലും ഇമാറാത്തിലും പുറത്തും കേരളത്തിലുമെല്ലാം ദഅ്വാ രംഗത്ത് സജീവമായി നിലകൊള്ളുന്ന ബഹുമാന്യനായ പണ്ഡിതൻ ജനാബ് ഹുസൈൻ സലഫിയെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ രക്ഷാസരണി എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടി അറിയിക്കാനുള്ളത്, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ അതിന്റെ 1000 കോപ്പികൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ. അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെടും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ജായിസയുടെ അതിന്റെ സംഘാടക സമിതിയിലെ ഒരു അംഗവും മുഹാവറയും ഇതേപോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും അത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന അതിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുമായ സാലിഹ് അലി അബ്ദുള്ള എന്ന അവറുകളാണ്. അദ്ദേഹം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്നതാകുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉദ്ഘാടനത്തിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അന ഉറഹിബു തർഹീബൻ طيبا حارا من عميق قلبي صاحب الفضيلة صالح علي عبد الله لافتتاح هذه الحفلة المباركة، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية نريد أن نشكر السادة الحضور والسيدات الحاضرات في هذا الحفل الكريم، الحفل الإيماني الذي يخاطب الوجدان والذي يخاطب العقول، وهو من منبع كتاب الله القرآن الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأواخر المباركات. ونسأل الله لكم ولنا أن نكون عتقاء هذا الشهر الفضيل. بداية أنا أشكر مركز الراشد القرآن الكريم على تبنيه هذا الحفل. ومركز الراشد وليد جديد في ساحة حفظ القرآن الكريم للجالية الهندية باللغة الليبارية، الذي صار لها 3 أعوام، وأن كان المقيمين عليها هم سبق أن التحقوا في مراكز أخرى في هذا الميدان الرباني. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن ألقي لكم كلمة رئيس اللجنة المنظمة للقرآن الكريم السيد الأستاذ إبراهيم محمد أبو ملحة في رسالة الشكر لمحاضرة بوكر كولمانيل المعروف بالشيخ حسين السلفي، إمام وخطيب مسجد العزيز بالشارقة، الداعية داخل دول الخليج وخارجها، والذي بعنوان القرآن الكريم سبيل النجاة، نفعنا الله به وبعلمه إن شاء الله. والآن ألقي هذه الكلمة فضيلة الشيخ حسن بوكر كولمانيل حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أتقدم إليكم نيابة عن اللجنة المنظمة وعن رئيسها السيد إبراهيم محمد أبو ملحة لجائزة دبي الدورية للقرآن الكريم، خاص الشكر وجزيل الامتنان لتلبيتكم دعوتنا لإثراء فعاليات الدورة 20 رمضان 1437 هجرية الموافق 2016 ميلادية. فحللتم بين أهليكم وفي وطنكم، وقد كان لوجودكم معنا الأثر الفعال في دفعنا لبذل المزيد من الجهود لخدمة كتاب الله العزيز، داعين المولى سبحانه وتعالى أن تكون محاضرتكم شعلة تنير لنا دروب العمل والعطاء وتلهمنا التفاني والإخلاص في هذا المضمار الكريم. ختاما، تفضلوا بقبول فائق تقديرنا واحترامنا مع دعائنا العلي القدير أن يسدد خطانا وخطاكم لما فيه كل الخير لخدمة الإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أخوكم إبراهيم محمد أبو ملحة، رئيس اللجنة المنظمة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Our beloved chief guest, Ustad Saleh Ali Abdullah, member of organizing committee Holy Quran International Award Forum, respected scholars, dear brothers and sisters in Islam, today's event, it's a dream come true for us. Indeed, it was a dream. It was our dream to participate in such an international forum. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbana taqabbal minna. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. All of us in Al Rashid Center thanking and praying for Sadat Mustashar Ibrahim Bumeliha, Ustad Saleh Ali Abdullah and his team, and especially for our Egyptian brother Mr. Omar Adib for giving us such an opportunity here. Alhamdulillah, we praise God Almighty for giving such a big event for us. We hope and pray our respected scholar Sheikh Hussain Salafi to navigate us with his knowledge for a wonderful and remarkable night in this Allah Taqabbalallah opportunity to thank for the great rulers of this country for providing us such a chance to learn and serve Islam. സഹോദരങ്ങളെ, അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖുർആന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ വിതരണത്തിനായി സാലേ അലി അബ്ദുള്ളാനെ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. إن شاء الله يفتتح توزيع ترجمة القرآن الشيخ صالح علي عبد الله بإعطاء نسخة إلى سيد أمير CMC ملبار جولد. സഹോദരങ്ങളെ, 2 സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മർക്കസുർ റാഷിദിലെ 2 വിദ്യാർത്ഥികളായ റാദി നദറ ഹംസയും അതേപോലെ തന്നെ ഷാഹീൻ അലി മുഹമ്മദ്, ഇവർ 2 പേരും 2 ജുസ് ഹിഫ്ള് മത്സരത്തിൽ എല്ലാ മർക്കസുകളിൽ നിന്നും പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾക്കിടയിലുള്ള മത്സരത്തിൽ 99.5 മാർക്കുകൾ നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. അവർക്കുള്ള ഷഹാദ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടും. സയുവസ്സിഉ ഷഹാദ അത്തഖ്ദീർ لطلاب من مركز الراشد لتحفيظ القرآن الكريم الشيخ صالح علي عبد الله. أيضا أنا أرحبه لتوزيع الشهادة التقدير للطالبان من مركز الراشد لتحفيظ القرآن الكريم. ഒന്നാമത്തത് ഷാഹിൻ 99.5 മാർക്ക് 100-ൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ വിദ്യാർത്ഥി റാദി നദറ ഹംസ 99 മാർക്ക് അവർ അതിൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം 2 കുട്ടികളും ഈ സദസ്സിന് മുമ്പിൽ അവർക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആദ്യമായി ഹാനിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. السلام عليكم. സഹോദരൻ, നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് 1-2 അറിയിപ്പുകൾ. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ 1000 കോപ്പി തിനു ശേഷം കൊടുത്താൽ അവിടെ നിന്ന് ഖുർആനിൻ്റെ പരിഭാഷ ലഭിക്കും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ്. രണ്ടാമത്തത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ റാഫിൾ കൂപ്പണിൻ്റെ ഡ്രോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 1ാം സമ്മാനം ഒരു ഉംറ യാത്രയാണ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. തുടർന്ന് 5 ക്യാഷ് പ്രൈസുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും, ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ പീസ് റേഡിയോ എന്ന ഒരു റേഡിയോയെ ഈ സദസ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അറിയാത്തവർക്കും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരേപോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന കൊണ്ട് ധന്യമാണ് അത് എന്ന് സാന്ദർഭിക ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മർക്കസുർ റാഷിദ്
ഇസ്ലാമിയത്തി വൽ ഔഖാഫിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ഹിഫ്ളും പഠനവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമാണ് മർക്കസുർ റാഷിദ്. അതേ അവസരത്തിൽ സജീവമായി UAE-യിൽ നിലനിർത്തുന്നതിൽ അതിന്റെ നേതൃത്വം ഈ സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നുകൂടി സന്ദർഭിക്കും അദ്ദേഹത്തെ ഫദീലത്ത് ശൈഖ് ഹുസൈൻ അസ്സലഫി ലിഇൽഖാഇ അൽമുഹാദറ അലാ ഉൻവാൻ അൽഖുർആൻ. السلام عليكم ولم يجعل له علا. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സാലിഹ് അലി അബ്ദുള്ള അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പണ്ഡിതൻ ഹുസൈൻ സലഫിക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സമ്മാനിക്കുകയാണ്. അത് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അദ്ദേഹം സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിയുന്നതാണ്. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ രംഗത്തിന് സാക്ഷികളാവുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من اتقاه وتوكل عليه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اتخذ القرآن سبيلا إلى ربه ومنهجا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ومصابيح الدجى وسلم تسليما كثيرا. أيها الحفل الكريم، أتوجه بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة راعي هذه الجائزة والمسابقة القرآنية المباركة. وأتوجه الشكر أيضا للقائمين على أمر الجائزة وعلى رأسهم سعادة المستشار إبراهيم بوملحة المحترم مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية ورئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ولسعادة الأستاذ صالح علي عبد الله المحترم رئيس وحدة المحاضرات والندوات لجائزة الدولية، ولإخوانه أعضاء اللجنة المنظمة والذين ساهموا في تطوير الجائزة. محاضرتي اليوم بعنوان القرآن سبيل النجاة، وسوف أبدي من نبذة عن الموضوع باللغة العربية ليعم النفع ويستفيد الضيوف الكرام العرب الذين حضروا معنا في هذه الليلة المباركة. إخوتي في الله، فاتقوا الله واشكروه على نعمه العظيمة، وأجلها نعمة الإسلام ونعمة القرآن. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن هذا القرآن الذي بين أيدينا يسره الله لنا هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به نجا ومن أعرض عنه هلك، فلا ينجو من عذاب الله ولا يفوز برحمة الله إلا من تمسك بهذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا.
يسره الله وسهله علينا وأمرنا بالعمل به والتمسك به. فيه الهدى والنور، فيه الشفاء، فيه الرحمة، فيه الهداية. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون أن كتاب الله فيه النجاة من النار، والعمل بالقرآن هو الغاية وهو المطلوب. تعلم القرآن وتلاوة القرآن والتدبر هذه وسائل، والغاية والمطلوب هو العمل. إخوتي في الله، فعلى كل مسلم على حسب مسؤوليته في هذه الحياة أن يعمل بالقرآن حاكما ومحكوما، ذكرا وأنثى، عالما متعلما جاهلا، كل عليه أن نتعامل مع هذا القرآن ليلا ونهارا، لأنه هو الطريق الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله أن نعرف قدر هذا الكتاب العزيز وأن نعمل به آناء الليل وآناء النهار، وأن يوفقنا ليلة القدر. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, മഹത്തായ ഒരു രാത്രിയിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വിജയിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നരകവിമോചനത്തിന് അർഹരായിത്തീരുന്ന മഹാഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്ന് മനസ്സ് നിറയെ തേടിക്കൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ റമളാനിലെ ഒരു പുണ്യരാത്രിയിൽ നാം ഇവിടെ സംഗമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദുബായ് ഗവൺമെന്റ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ശ്രവണമധുരമായ പാരായണത്തിനും അത് കഴിയുന്നത്ര മനഃപ്പാഠമാക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ബോധവൽക്കരിക്കുവാനും ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വർഷങ്ങളായി നടത്തിവരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഖുർആൻ സമ്മേളനം, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മത്സരങ്ങൾ, അതിന്റെ പരിസമാപ്തിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ കുറിക്കുന്നത്. ധാരാളക്കണക്കിന് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമുള്ളവരും ഭംഗിയായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരും ഈ രാജ്യത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു. അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് സൗജന്യമായി ഒരുക്കിക്കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ സന്ദേശം ലോക ജനതയുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന നിലക്ക് ആവശ്യമായ രൂപത്തിൽ അറബി ഭാഷയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അതുപോലെ തന്നെ ബംഗാളിയിലും മലയാളത്തിലുമായി ധാരാളക്കണക്കിന് പ്രഭാഷണങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. അതിന്റെയും സമാപനമാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ വിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തോട് ഏറ്റവും വലിയ നസീഹത്ത് വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അല്ലാഹുവിന്റെ കിതാബിന് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം അവതീർണമായ പരിശുദ്ധ റമളാൻ, ആ റമളാനിലെ പരിശുദ്ധമായ ഒരു രാത്രിയിൽ നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മഹത്തായ വേദി, ഇതിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കരുതണം. അല്ലാഹുവേ, ഇന്നെങ്ങാനും അനുഗ്രഹീതമായ രാത്രിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും നീ തടയരുതേ, ഞങ്ങൾക്കത് നഷ്ടമാകരുതേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തെ വിശദീകരിക്കുന്ന, നിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം പറയുന്ന, നിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സന്ദേശം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എത്രത്തോളം അവരുടെ മോക്ഷത്തിനും മോചനത്തിനും സുരക്ഷക്കും
ആവശ്യമായ രക്ഷാസരണിയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു മജ്‌ലിസിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ ന്യൂനതകളും ഒഴിവാക്കി തന്നെ സമ്പൂർണമായ നിലക്ക് കബൂൽ ചെയ്യണമേ നാഥ. ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ മുഴുവനും നീ പുറത്തു തരണമേ നാഥ. നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ നാഥ. ഞങ്ങളിൽ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് നാഥ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണമേ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ വിശ്വാസികൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ നാഥ. ഞങ്ങളെയും അവരെയും നിന്റെ സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കണമേ നാഥ. ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഞങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇബാദത്തുകളെല്ലാം സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അല്ലാഹുവേ, പരിപൂർണമായും നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട്, സഹോദരങ്ങളെ, ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതീർണമായ പുണ്യരാവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ മനസ്സിലാക്കണം, റമദാൻ എന്നത് മാനവ സമൂഹത്തിന് മുഴുവനും അനുഗ്രഹമാണ്. കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ റമദാൻ. ആ ഖുർആനിന്റെ അവതരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രന്ഥം എന്നല്ല, മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിക്കണം എന്നല്ല, മറിച്ച് ഹുദൽ ലിന്നാസ്, മാനവ സമൂഹത്തിന് മുഴുവനും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ റമദാൻ വരുമ്പോൾ ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും അമുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും മനസ്സിലാക്കണം, ഞങ്ങളുടെ കൂടി മോചനത്തിന് വേണ്ടി, ഞങ്ങളുടെ കൂടി സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി, ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാൽ അവതീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവതരണം നിർവഹിക്കപ്പെട്ട ഈ മാസം ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആ മാസത്തിൽ അവതീർണമായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തോട്, അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനും പഠിക്കാനുമുള്ള ഒരു സന്മനസ് ഞങ്ങൾക്കും നൽകണമേ എന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കണം എന്നതാണ് എനിക്കൊന്നാമതായി സൂചിപ്പിക്കുവാൻ തന്നെ. അല്ലാഹുവേ, ആണ് എത്രയാണ് നമുക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വർണ്ണാഭമായ കളറുകളിലൂടെ, പുറംചട്ടകളിലൂടെ, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ആശയങ്ങളും തർജ്ജമകളും പരിഭാഷകളും നിർവഹിക്കപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് കോപ്പികളാണ് നമ്മുടെ കൈകളിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബാധ്യത വർദ്ധിക്കു, തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, ഈ അല്ലാഹുവിന്റെ ഈ ഖുർആൻ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് വഴികേണ ഒരു സമുദായം അശ്ലീലതകളുടെയും അരാജകത്വങ്ങളുടെയും അധർമ്മത്തിന്റെയും അനീതിയുടെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും ബഹുദൈവാരാധനയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ചെളിക്കുണ്ടിൽ ആപതിച്ച് വ്യക്തമായ വഴികേടിലായിരുന്നു. റബ്ബൽ ആളുകളെ, അല്ലാഹുവല്ലാത്ത ആളുകളെ ആരാധിക്കുകയും പൂജിക്കുകയും അവരുടെ മുമ്പിൽ നേർച്ച വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കുകയും അവയ്ക്ക് വേണ്ടി മൃഗങ്ങളെ ബലിയർപ്പിക്കുകയും ധാന്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കന്നുകാലികളെയും അവർക്ക് വേണ്ടി വഴിപാടാക്കി നേർച്ചയാക്കിയിടുകയും കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളുടെ പോലും പേരിൽ, അഥവാ ലോകത്തിൽ തൗഹീദിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെയും ഇസ്മായിൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെയും പോലും പേരിൽ ഞങ്ങളുടെ ആളുകളാണ് അതൊക്കെ എന്ന രൂപത്തിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കഅബാലയത്തിന്റെ അകത്തുപോലും അവരുടെ പ്രതിമകൾ സ്ഥാപിച്ച ഒരു ജനസമൂഹം ഭാഗ്യലക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അവരെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി യാത്ര പോകുമ്പോഴും ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടണോ വേണ്ടേ എന്ന് കൂടിയാലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവർ പോയിട്ട് പ്രത്യേകമായ ഭാഗ്യപരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത്, ദുർമന്ത്രങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു സമൂഹം. രക്ഷാകവടികളും അതുപോലെ തന്നെ ഏലസും ചരടുകളും ആ രൂപത്തിലുള്ള പലതും ശരീരത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ കഴുത്തിലുമൊക്കെ അണിയിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹം. ഇവയുടെയൊക്കെ സാധുതയെ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദ്യം ചെയ്ത മഹാന്മാരായ ആളുകളെയൊക്കെ ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന് വിധേയരാക്കിയ സമൂഹം. ആ സമൂഹത്തിന്
അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം കേട്ടപ്പോൾ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായി. ശുദ്ധമായ തൗഹീദിലേക്ക് ആ ജനങ്ങൾ നടന്നെടുക്കുകയാണ്. സർവലോക പരിപാലകനായ റബ്ബ് നേർച്ച വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ പാടുകയെ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് കടന്നു വരാൻ ഈ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥം കാരണമായി. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീർണതകളും നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു ഖുർആൻ ആദ്യമായി അവതരിക്കുന്ന ആ സമൂഹം. മദ്യം എന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു. ലഹരി ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലെന്നാണ് അവർ പാടിപ്പറഞ്ഞിരുന്നത്. മരിച്ചാലും മുന്തിരിവള്ളിയുടെ അടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കണം എന്ന് വസിയത്ത് എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹം. മരിച്ചാലും നുരുമ്പിയ എല്ലുകൾക്ക് മുന്തിരിച്ചാറ് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയണം, അപ്പോഴും എനിക്ക് ലഹരി വേണം എന്ന് അത്രത്തോളം മദ്യത്തിന് ലഹരിക്ക് അഡിക്റ്റായി പോയ ഒരു സമൂഹം. അതുപോലെ തന്നെ പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വീക്ക്നെസ്സാണ്, അവരുടെ ദൗർബല്യമായിരുന്നു. ഏറെ മോശപ്പെട്ട നിലക്ക് വ്യഭിചാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രചാരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പല വീടുകളുടെയും മുമ്പിൽ ഇവിടെ ഇതാ പ്രായം തികഞ്ഞ പെണ്ണുണ്ട്, ഇവിടെ ആർക്കും കയറി വരാമെന്ന പേരിൽ പ്രത്യേകം കളറുകളിലുള്ള പതാകകൾ നാട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് വ്യഭിചാരവും വേശ്യാവൃത്തിയും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമൂഹം. അതുപോലെ തന്നെ നിസ്സാരമായ കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വർഷങ്ങളോളം നിലനിന്നുപോയ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകൾ നടത്തിയ ഒരു സമൂഹം. വാളൂരിയാൽ പിന്നെ ആ വാള് രക്തം കൊണ്ട് ദാഹം തീർത്തിട്ടല്ലാതെ ഉറയിൽ വെക്കില്ലെന്ന് ദുശാഠ്യം പിടിച്ച ഒരു സമൂഹം. ഇങ്ങനെ ഏതെല്ലാം മേഖലകളുണ്ടോ, യുദ്ധത്തിന്റെയും കലഹത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബഹളങ്ങളുടെയും ലോകത്ത് ജീവിച്ച ഒരു സമൂഹം. സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അലിഫ് ലാം റാ കിതാബുൻ അൻസൽനാഹു ഇലൈക ലിതുഖ്രിജ الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ താങ്കളിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്നത് ലിതുഖ്രിജ الناس من الظلمات إلى النور, ആളുകളെ ഇരുട്ടുകളിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് നീ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനാണ്. ബിഇദ്നി റബ്ബിഹിം, അവരുടെ റബ്ബിന്റെ അനുമതി പ്രകാരം, ഇലാ സിറാത്തിൽ അസീസിൽ ഹമീദ്, എല്ലാ സ്തുതിക്കും അവകാശിയായ അന്തസ്സുള്ളവനായ ഇസ്സത്തുള്ളവനായ അസീസായ റബ്ബിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നീ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി, അവരെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി താങ്കൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ തന്നെ റബ്ബ് ഈ ഗ്രന്ഥം എന്തിനെ അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമൂഹത്തിന് മാറ്റം വന്നു. എത്രത്തോളം വലിയ മാറ്റമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം കൊണ്ടവർക്കുണ്ടായത്, ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? ദലാലിൻ മുബീനിലാണ് അവർ, ഏറ്റവും വ്യക്തമായ വഴികേടിലാണ്, ഏറെ മോശക്കാരാണ്, ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാണ്, ശുദ്ധ തെമ്മാടികളാണ്. ആ രൂപത്തിലുള്ള വഴിപിഴവിന്റെ സമൂഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചവർക്ക് ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം അവരിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണ്. ഏറ്റവും വഴിപിഴച്ച ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ റബ്ബ് തന്നെ അതേ സമൂഹത്തെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. നിങ്ങളാണ് ഉത്തമമായ സമുദായം, നിങ്ങളാണ് മധ്യമ സമുദായം, നീതിയുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ, നേതാക്കളാകാൻ പോന്നവരാണ് നിങ്ങൾ, മാതൃകാ യോഗ്യരാവാൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ഉയർന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ലിതകൂനൂ ശുഹദാ അലന്നാസ്, ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും നിങ്ങൾ സാക്ഷിയാവാൻ മാത്രം നിങ്ങൾ മാതൃകയാണ്. നിങ്ങളെ കണ്ടു വേണം ഇനി പിൽക്കാല ജനങ്ങൾ പഠിക്കാനും വളരാനും. അത്രത്തോളം മോഡലുകളായി മാതൃകാ പുരുഷന്മാരായി ആ സമൂഹത്തിലെ മഹാന്മാരായ സഹാബാ കിറാം, ആ സഹാബാ കിറാം അത്യുന്നതമായ പദവികളിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നത് ഈ ഗ്രന്ഥം മുഖേനയാണ്. എത്രത്തോളം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിന്റെ 2-ാമത്തെ അധ്യായമായ സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ പിന്നെയും പറഞ്ഞു, ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോ
വിശ്വാസത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമായി കാണേണ്ടത് സ്വഹാബിമാരെയാണ്. നിങ്ങൾ എന്താചരിക്കണം, എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം, നിങ്ങൾ ആദിമ തലമയിലേക്ക് നോക്കേണ്ടത് സലഫുസ്സാലിഹ്കളിൽ മുമ്പ് ആമനൂ ബിമിസ്ലി മാ ആമനതോ. അവര് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ? നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ അവർ വിശ്വസിച്ചാലേ നേർമാർഗം ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. സഹാബത്ത് വിശ്വസിച്ചതുപോലെ, സഹാബത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൽ നിന്ന് ഈ ആദർശത്തെ, ഖുർആനിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയോ, ഇതിന്റെ ആശയങ്ങളെ പ്രകാരം അവർ ഗ്രഹിച്ചുവോ, അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പിൽക്കാലത്തുള്ള ജനത ഉൾക്കൊണ്ടാലേ അവർക്ക് ഹിദായത്തിലെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതല്ല സഹാബത്തൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, അവര് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ലൈനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പിന്തിരിഞ്ഞു കളയുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഇസ്ലാമിനോട് ശത്രുത കാണിച്ചുകൊണ്ട് മാത്സര്യ ബുദ്ധിയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയോട് നമ്മളെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുൻഗാമികളായ ആ സഹാബത്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന കൃത്യമായ ശുദ്ധമായ പാത, അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൽ നിന്ന് അവർ ഗ്രഹിച്ചെടുത്ത പാതയാണ്. ആ സഹാബത്ത്, അവരിലുണ്ടായ മാറ്റത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അവർക്കുണ്ടായ മാറ്റം എങ്ങനെയാണോ അതേ കാരണങ്ങൾ ഈ തലമുറയിലും ഉണ്ടായാലേ മാറ്റം വരികയുള്ളൂ. മഹാനായ ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി, ലാ യസ്ലുഹു ആഖിറു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ, ഈ സമുദായത്തിന്റെ അവസാനവും നന്നാവുകയില്ല, ഇല്ലാ ബിമാ സലഹ ബിഹി അവ്വലുഹാ, ഈ സമുദായത്തിന്റെ ആദിമ തലമുറ, ആദ്യ കാലഘട്ടക്കാരി എന്തുകൊണ്ടാണോ നന്നായത് അതിലേക്ക് മടങ്ങാതെ അവസാന സമൂഹത്തിനും നന്നാവാൻ കഴിയില്ല. അവരെങ്ങനെ നന്നായോ, അവരതിനെന്ത് മാർഗം സ്വീകരിച്ചോ, സഹാബിമാര് ഉന്നതരാവാൻ, അവരീ ലോകത്തിന്റെ ജേതാക്കളാവാൻ, അവരീ ലോകത്തിന്റെ നേതാക്കളാവാൻ, അവര് സർവ്വരൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെയും മാതൃകാ പുരുഷന്മാരാകാൻ മാത്രം അവരിൽ മാറ്റത്തിന് നിമിത്തമായ കാരണങ്ങൾ എന്താണോ ആ കാരണങ്ങളാണ് നമ്മളും അറിയേണ്ടത്. അതേ കാരണങ്ങൾ സമുദായം എന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നുവോ അവർക്കും ഉയരാൻ, വളരെ ധീരത്താൻ, അവൻ പരാജയം, അവൻ നഷ്ടപ്പെടും തീർച്ചയാണ്. എന്താണ് അവരിലുണ്ടായ മാറ്റത്തിന്റെ കാരണം? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനെ ഈ ലോകത്തേക്ക് റബ്ബ് നിയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വന്നിട്ട് ഈ ലോകത്ത് വരുത്തേണ്ട മാറ്റം എന്താണെന്ന് പോലും റബ്ബിനോട് എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. റബ്ബനാ വബഅസ് ഫീഹിം റസൂലൻ മിൻഹും യത്ലൂ അലൈഹിം ആയാതിക വയുഅല്ലിമുഹുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മത വയുസക്കീഹിം ഇന്നക അൻതൽ അസീസുൽ ഹകീം. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ദുആയാണ്, റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ, പിൽക്കാല സമൂഹത്തിൽ അവരിൽ നീ ഒരു റസൂലിനെ കൊടുക്കണം. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ തരി പോലുമില്ലാത്ത, ഒരു കെട്ടിടങ്ങളില്ലാത്ത, ബിൽഡിങ്ങുകളില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ മരുഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത പ്രദേശത്ത് തന്റെ പൊന്നുമോൻ ഇസ്മായിലിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹാജറ ബീവിയെയും ഒറ്റക്ക് പാർപ്പിച്ച നേരത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച ദുആയാണ്, റബ്ബനാ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബേ വബഅത്ത് ഫീഹിം റസൂലൻ മിൻഹും, അവരിൽ ഒരു റസൂലിനെ നീ നിയോഗിക്കണം. ആ റസൂൽ വന്ന് ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടി എന്താ? യത്ലൂ അലൈഹിം ആയാതിക, നിന്റെ വചനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഓതിക്കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. നിന്റെ ആയത്തുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഓതിക്കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു നബിയെ നിയോഗിക്കണം. തീർന്നില്ല, കേവലം ഓതിക്കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല, അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ ഗ്രന്ഥം കേവലം പാരായണം പഠിപ്പിക്കാനുമുള്ളതല്ല, പാരായണം ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം വയുഅല്ലിമുഹുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ആ ഗ്രന്ഥത്തെ ശരിക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ആ ഗ്രന്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ
ഏതെല്ലാം അറിവുകളുണ്ടോ അവയെല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഹിക്മത്ത് അതും അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ വയുസക്കീഹിം, അവരെ സംസ്കരിക്കാൻ ആ നബിക്ക് കഴിയണം. അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് സംസ്കരണം നടത്താൻ കഴിവുറ്റ ഒരു നബിയെ, ഒരു റസൂലിനെ നീ അവരിൽ നിയോഗിക്കണേ റബ്ബേ. ഇന്നക അൻതൽ അസീസുൽ ഹകീം, നീ ഏറെ അന്തസ്സുള്ളവനും എല്ലാം അറിയുന്ന അസീസും ഹകീമുമാണല്ലോ എന്ന് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മക്ക രാജ്യത്ത് ഉദയം ചെയ്യുന്നതിന്റെ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദുആ ചെയ്ത ദുആയുടെ ഫലമായി ലോകത്ത് വന്ന അഷ്റഫുൽ വറാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, അന ദഅവത്തു അബീക്കും ഇബ്രാഹിം, നിങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് ഞാൻ, ആ ദുആയുടെ ഫലമാണ് ഞാനെന്ന് നന്ദിയോടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓർക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് നിയുക്തനായിക്കൊണ്ട് ആ സമൂഹത്തിനതാ തിലാവത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഓത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഖുർആൻ പാരായണം അവർക്ക് ശരിക്കും പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതേ കഴിയുന്നവരൊക്കെ അത് മനഃപ്പാഠമാക്കുകയാണ്, അഥവാ ഹിഫ്ളാക്കുകയാണ്. തീർന്നില്ല, ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം പാരായണത്തിന് മാത്രമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല. അർത്ഥവും ആശയവും ഗ്രഹിക്കാതെ പാരായണം ചെയ്താലും പ്രതിഫലമുണ്ട്, സംശയമില്ല. പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഈ ഗ്രന്ഥം ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. കിതാബുൻ അൻസൽനാഹു ഇലൈക മുബാറകുൻ ലിയദബ്ബറൂ ആയാതിഹി വലിയതദക്കറ ഉലുൽ അൽബാബ്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ ഗ്രന്ഥം എന്തിനു വേണ്ടിയാണത്? കേവലം അർത്ഥമറിയാതെ ഓതിപ്പൂട്ടി വെക്കാനുള്ളതല്ല. അർത്ഥമറിയാതെ പാരായണം ചെയ്യുന്നതും മഹത്വമുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം അതല്ല. ലിയദ്ദബ്ബറൂ ആയാതിഹി, അതിലെ വചനങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ നന്നായി ആലോചിക്കാനാണ്, ചിന്തിക്കാനാണ്, ബുദ്ധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ്. അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ റബ്ബിന്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, അഫലാ യതദബ്ബറൂനൽ ഖുർആൻ അം അലാ ഖുലൂബിൻ അഖ്ഫാലുഹാ. അവരെന്തേ ഖുർആൻ ചിന്തിക്കാത്തതെന്തേ, പാരായണം ചെയ്യാത്തതെന്തേ എന്നല്ല. പാരായണവും മനഃപ്പാഠവും ഒക്കെ ചിന്തകൾ ഉണരാനുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ലക്ഷ്യം അതൊന്നുമല്ല. ലക്ഷ്യം നമുക്കതിലൂടെ ശരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കണം, ആശയം ഗ്രഹിക്കണം. ആ ഗ്രഹിച്ച അർത്ഥവും ആശയവും അനുസരിച്ച് നന്നായി ചിന്തിക്കണം. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മതമാണെന്ന് മേനി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടുമായില്ല. അമലിൽ വേണം, പ്രവൃത്തിപദത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം, ജീവിതത്തിൽ വേണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ സമൂഹം അഥവാ സ്വഹാബാ കിറാം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഖുർആനുകളായിരുന്നു. അവർ ഭൂമിയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖുർആനുകളായിരുന്നു. അതവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രകടമായിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉമ്മമാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്ന സഹാബിയോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ കൊടുത്ത മറുപടികൾ കണ്ടേ. വകാന ഖുലുഖുൽ ഖുർആൻ, അവിടുത്തെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തു പറയേണ്ടു? അവിടുത്തെ സൽസ്വഭാവം എനിക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. ചുരുക്കി ഞാൻ പറയട്ടെ, അവിടുത്തെ സ്വഭാവം ഖുർആനായിരുന്നു. ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും ആ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. അതായിരുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അത് പകർന്നു കൊടുത്ത ഉത്തമമായ സമുദായമാണ് സ്വഹാബാ കിറാം റളിയല്ലാഹു അൻഹും. അല്ലാഹുവരെ തൃപ്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന്, വറദൂ അൻഹു, അവരെ അല്ലാഹുവിനെയും തൃപ്തിപ്പെട്ടു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞതാണ്. അതേ അവസരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സമുദായം ഈ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയി എന്ന ചിന്ത പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാതെ
ഈ മഹനീയമായ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് കോപ്പികൾ വർണ്ണാഭമായ പുറംചട്ടകളിലും പുസ്തകങ്ങളിലുമൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് വീടിന്റെ ഷെൽഫുകളിലും നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമൊക്കെ അട്ടിയായി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ വിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തെ സമീപിക്കേണ്ട നിലക്ക് സമീപിക്കാനും ഇടപെടേണ്ട വിധത്തിൽ ഇടപെടാനും പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ടുണ്ടോ? ഈ പുണ്യരാവിൽ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിനോട് വിട പറയാവൂ എന്ന് ഞാൻ എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ അവസ്ഥ? പാരായണം പോലും അറിയാത്ത ഒരു സമൂഹമല്ലേ വളരുന്നത്. നിർബന്ധമായും നമ്മൾ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും 17 തവണ പാരായണം ചെയ്യൽ നിർബന്ധമായ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ പോലും അതിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കുന്നത് പോകട്ടെ, തെറ്റുകൂടാതെ അതിന്റെ അക്ഷരങ്ങളോട് അറബി ഭാഷയോട് കൂറുപുലർത്തിക്കൊണ്ട് അർത്ഥവ്യത്യാസം വരാതെ ഒന്ന് ഉച്ചരിച്ച് പാരായണം ചെയ്യാൻ പോലും കഴിവുള്ളവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു മാറ്റം വരണം, നമുക്കൊരു ചിന്ത വളരണം. കേവലം പാരായണം പോലും അറിയാത്ത എത്രയോ ആളുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾ കേവലം പാരായണം മാത്രമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ ദിവസങ്ങളോളം അതിനോട് ബന്ധമില്ല. മാസങ്ങളോളം ഒരു വരി ഖുർആൻ പോലും ഓതിയിട്ടില്ലാത്ത എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. പരിശുദ്ധ റമളാൻ 20ഓളം ദിനരാത്രങ്ങൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഈ വേളയിൽ ആലോചിക്ക്, എത്ര ഖത്തം തീർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്? എത്ര തവണ നമ്മളൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേവല പാരായണം മാത്രമല്ലല്ലോ ഈ ഗ്രന്ഥം. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, അതിന്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ആശയം പഠിക്കാൻ, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ, അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാനൊന്ന് നന്നാക്കട്ടെ എന്നാലോചിക്കാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര പേരാ ഉള്ളത് സഹോദരന്മാരെ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ ശഫാഅത്ത് മോഹിക്കുന്നവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നാളെ പരലോകത്ത് നമുക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്താലോ, നമ്മെക്കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞാലോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ചിന്തിക്ക. നേരത്തെ തന്നെ റബ്ബിനോട് അവിടുന്ന് സങ്കട ഹർജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സങ്കട ഹർജിക്ക് കാരണമായി തീർന്ന ആളുകളിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാ പെങ്ങളെ, ഉപ്പാ സഹോദര, നമ്മൾ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കണം. അള്ളാന്റെ റസൂല് അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സങ്കട ഹർജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ആവലാതി ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. وقال الرسول يا رب إن قومي يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, യാ റബ്ബി, എന്റെ റബ്ബേ, ഇന്ന ഖൗമി, എന്റെ ജനത, എന്റെ ഈ ജനത ഇത്തഖദൂ ഹാദൽ ഖുർആൻ, ഈ ഖുർആനിനെ അവർ മഹ്ജൂറ, അവഗണനയുടെ അഗണ്യകോടിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞവരാണ്, ഇതിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞവരാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ കോപ്പികൾ എടുത്ത് അവർ വേസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിച്ചു എന്നല്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ സങ്കടം പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഒരു മുസ്ലിമും ഇന്നത് ചെയ്യൂല, ഒരാളും അത് ചെയ്യില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം എന്ന് കാണുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ബഹുമാനമാണ്, ആദരവാണ്. പക്ഷേ ആ ഗ്രന്ഥത്തെ അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ മഹാന്മാരായ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാസങ്ങളോളം പാരായണം പോലും ഇല്ലാത്തവർ, കേൾക്കാൻ പോലും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല. കാരണം അവരുടെ തലകളിൽ മുഴുവനും മറ്റു പല സൗണ്ടുകളോടുമുള്ള അഭിനിവേശം കടന്നു വന്നു. മ്യൂസിക്കുകളോടുള്ള ആവേശമാണ്, സംഗീതമാണ്, അതുപോലെയുള്ള മറ്റു പല നോവലുകളുടെയും കഥകളാണ് അവരുടെ
മനസ്സിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കോമഡികളാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹാസ്യകഥാപാത്രങ്ങളുടെ അഭിനയങ്ങളാണ്, നാട്യങ്ങളാണ്, അതുപോലെയുള്ള സംസാരങ്ങളാണ്. അത്തരം ആളുകൾ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പാരായണം കേൾക്കുന്നത് തന്നെ അവർക്ക് അലർജിയാണ്. അതധികം കേൾക്കാൻ പോലും അവർ തയ്യാറല്ല. അപ്പോഴേക്ക് അവർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. അർത്ഥം പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, ആശയം ഒട്ടുമറിയില്ല, അവഗണന തന്നെ. കാരണം എന്താണ്? അർത്ഥം പഠിക്കുന്ന സദസ്സുകളിലേക്ക് വരൂ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്താ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും പറയുന്നത്? ഈ ഖുർആനിന്റെ അവതരണോദ്ഘാടനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ പുണ്യങ്ങളോടും ഒന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കൂ, ഈ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാൻ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് റബ്ബേ എനിക്ക് എത്ര വയസ്സായി? ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഒരായത്തെങ്കിലും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് അറിയാമോ? അതിന്റെ ആശയം എനിക്ക് അറിയാമോ? രക്ഷാശ്രണിയായി എന്റെ നാഥൻ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയാ ആലോചിക്കേണ്ടത്? നമ്മളേതെങ്കിലും ഒരു സദസ്സിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഈ കലാമിന്റെ വിദ്യാർത്ഥിയാണോ? നമ്മൾ ഈ ശുദ്ധ പഠിക്കാണോ? അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമിന്റെ പാരായണം പഠിപ്പിക്കുന്ന, അതിന്റെ തജ്വീദ് പഠിപ്പിക്കുന്ന, അത് മനഃപ്പാഠമാക്കാൻ സഹായമാകുന്ന എത്രയോ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്തും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഗവൺമെന്റുകൾ തന്നെ മുൻകൈയെടുത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്രയെത്ര ഭവനങ്ങളിലാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളികളിലാണ് മറാക്കിസ് തഹ്ഫീദുൽ ഖുർആനുകൾ ഇവിടുത്തെ മഹത്തായ ഭരണാധികാരികൾ സൗജന്യമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്രയെത്ര വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ പ്രതികളാണ് ലോകത്തതാ ലക്ഷക്കണക്കിന് സൗദി അറേബ്യയിൽ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കാൻ, ആശയം പഠിക്കാൻ ഉതകുന്ന നിലക്കുള്ള, കൃത്യമായ നിലക്കുള്ള സദസ്സുകൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കുന്ന സദസ്സുകൾ, ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സദസ്സുകൾ, വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സദസ്സുകൾ, അതിൽ എത്ര സദസ്സിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയാണോ? ആലോചിക്കണം. നമ്മൾ പറയുന്ന കാരണം എന്താണ്? എനിക്ക് തിരക്കാണ്, എനിക്ക് ജോലിയാണ്, എനിക്ക് പല രൂപത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളാണ്. അതിൽ നിർബന്ധിച്ച് ഇത് അവതരിപ്പിച്ച റബ്ബെന്താ? ഫഹൽ മിൻ മുദ്ദക്കിർ വലഖദ് യസ്സർനൽ ഖുർആൻ. ഈ ഖുർആനിനെ തീർച്ചയായും നാം എളുപ്പമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലിദ്ദിക്രി, ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനും ആലോചിക്കാനും ഒക്കെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ അതിറക്കിയ റബ്ബ പറയുന്നത് ഞാൻ എളുപ്പമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫഹൽ മിൻ മുദ്ദക്കിർ, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? വന്നോളൂ, ഇതാണെന്ന് ഇതിനെന്നോ അത് കടിച്ചാ പൊട്ടൂല, അതിനി എന്റെ തലയിൽ കയറൂല, ഇനി എനിക്കത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുകയില്ല, അത് മനഃപ്പാഠമാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. വെറും ശൈത്താൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തോന്നലുകളോട് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നു വരൂ. അതിലൂടെ മാത്രമേ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ജീവിതത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പണ്ഡിതന്മാര് വിശദീകരിച്ചു, ആരാണ് ഖുർആനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, ഖുർആനിനോട് ബഹുമാനമുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിലും അതേ അവസരത്തിൽ മനഃപ്പാഠമാക്കി അതിന്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിച്ചില്ല, ആശയം ഗ്രഹിച്ചില്ല. വലം യഅമൽ ബിമാ ഫീഹി, അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ട് പോലുമില്ലെങ്കിൽ ഫലൈസ മിൻ അഹ്ലിഹി, അവൻ ഖുർആനിന്റെ അനുയായിയല്ല. അവൻ മനഃപ്പാഠമാക്കിയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അമലാണ് വേണ്ടത്, പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരലാണ് വേണ്ടത്. ഒരു സമൂഹത്തിന് അള്ളാന്റെ ശാപമിറങ്ങാൻ എന്തേ കാരണം? ഞാനും നിങ്ങളും നിസ്കരിക്കുമ്പോ അള്ളാനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം, നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നീ ഞങ്ങളെ നയിക്കണേ അല്ലാഹ്. സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പാത്രീഭൂതരായ അമ്പിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖുകൾ, സാലിഹീങ്ങൾ, അവരുടെ വഴിയിൽ ചേർക്കണം. ഗൈരിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം, നിന്റെ കോപത്തിന് വിധേയരായ വകുപ്പിൽപ്പെടുത്തല്ലേ. വലദ്ദാല്ലീൻ, വഴിപിഴച്ചു പോയവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലും പെടുത്തല്ലേ. ഈ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗം യഹൂദികൾ, അതുപോലെ തന്നെ നസറാനികൾ. എന്തേ ഇവർക്ക് റബ്ബിന്റെ ശാപം കിട്ടാൻ കാരണം? എന്തേ ഇവർക്ക് റബ്ബിന്റെ കോപമുണ്ടാകാൻ കാരണം? അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട്, വമിൻഹും
പാരായണമില്ലാത്ത ആളുകളാണ്. അവർക്ക് വേദഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് കേവലം പാരായണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. പാരായണം മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പോലും അർത്ഥമറിയില്ല, ആശയവിധത്തിൽ അതില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് റബ്ബിന്റെ ശാപമാണ് കിട്ടിയത്. അവരെ കഴുതകളോടാണ് ഉപമിക്കപ്പെട്ടത്. ഉപമിച്ചതെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ, അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായി വഇദാ സമിഉ മാ ഇലൈ റസൂൽ തറാ അഅ്യുനഹും തഫീളു മിനദ്ദംഇ റബ്ബിങ്കൽ നിന്ന് അവതീർണമായത് അവർ കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകളതാ തഫീളു മിനദ്ദംഇ, കണ്ണുനീര് ഒഴുക്കുന്ന കണ്ണുകളാണ്. എന്തേ? അവർക്ക് ആശയം മനസ്സിലായി. അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിച്ചു. ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂനല്ലദീന ഇദാ ദുകിറല്ലാഹു വജിലത് ഖുലൂബുഹും വഇദാ തുലിയത് അലൈഹിം ആയാതുഹു സാദത്തുഹും ഈമാനാ. യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവം അല്ലാഹു പറഞ്ഞെടുത്തു നോക്കൂ. അവര് ചിന്തയില്ലാത്തവരല്ല, അവര് കേട്ടാൽ പേടിയില്ലാത്ത, അവരാശയം ഗ്രഹിക്കാത്തവരല്ല, അവർ പ്പെട്ടാൽ അവരെയാണ്. ആയത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടാലോ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുന്നു. ഈമാൻ വർദ്ധിക്കണോ? അർത്ഥവും ആശയവും ഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇനിയും നമുക്ക് പഠിക്കാനായില്ലേ? ഇനിയും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായില്ലേ? നരകം ഉറപ്പാണല്ലോ. മരണം എത്രത്തോളം ഉറപ്പാണോ അത്ര തന്നെ ഉറപ്പാണ് ജഹന്നം. ആ ജഹന്നമിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു രംഗം അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വഹും യസ്തരിഖൂന ഫീഹാ. ആ ജഹന്നമിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ടാസിച്ചു നിലയാണ്, അല്ലാഹുവേ, ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് യാചിക്കുകയാണ്, അത്തരത്തിലുള്ള ഹതഭാഗ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. ജഹന്നമിൽ കിടന്ന് പടയുമ്പോ അവിടെ കിടന്ന് അപേക്ഷ റബ്ബന, ഞങ്ങളുടെ റബ്ബേ, അഖ്രിജ്നാ, ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പുറത്തേക്കിട്ടതായോ ഈ ജഹന്നമിൽ നിന്ന്. നഅമൽ സാലിഹൻ ഗൈറല്ലദീ കുന്നാ നഅമൽ. ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാതെ പോയ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തോട് അലർജിയായി, അത് പാരായണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെയായി, അല്പം പോലും മനഃപ്പാഠമാക്കാൻ മനസ്സ് വരാതെയായി, അതിലെ അർത്ഥവും ആശയവും ഗ്രഹിക്കുന്ന സദസ്സുകളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പുച്ഛമായി. അത് പറയുന്നവരെ ഞങ്ങൾ പിന്തിരിപ്പന്മാരായി കണ്ടു, അത് പറയുന്നവരെ ഞങ്ങൾ പിന്നോക്കക്കാരായി കണ്ടു, അത് പറയുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ഭിന്നിപ്പുകാരായി കണ്ടു. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാണ്, നിന്റെ ഗ്രന്ഥമായിരുന്നു സത്യം, അത് പഠിക്കാനായിരുന്നു മോക്ഷത്തിന്റെ മാർഗം, അതിലൂടെ മാത്രമേ രക്ഷയിലെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ബോധ്യമായി റബ്ബേ. അതുകൊണ്ടൊരവസരം തന്നാൽ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ എന്തെന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടോ മുൻനിരയിൽ ഞങ്ങളുണ്ടാകും റബ്ബേ എന്ന് ജഹന്നമിൽ കത്തിയെറിയുന്ന നേരത്തിങ്ങനെ അട്ടഹസിച്ചു പറയുമെന്ന് നമ്മളൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ റബ്ബ് പറയുന്നു. ആ അട്ടഹാസം കേൾക്കുമ്പോ അലിവ് വരുമോ റബ്ബിന്? തോന്നുമോ റബ്ബിന്? ഒരൊറ്റ തിരിച്ചു ചോദ്യമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ചോദ്യം ഞാനും നിങ്ങളും അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അവലം നുഅമ്മിർകും മാ യതദക്കറു ഫീഹി മാ തദക്കർ വജാഅകുമുൻ നദീർ ഫദൂഖൂ ഫമാ ലിൽളാലിമീന മിൻ നസീർ. അല്ലാഹുവിന്റെ ചോദ്യം, അവലം നുഅമ്മിർകും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് തന്നിരുന്നില്ലയോ? ചോദിക്ക് സ്വന്തത്തോട്. ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവനും സഹോദരി സഹോദര, ചോദിക്ക് മനസ്സിനോട്, എന്റെ പ്രായം എത്രയാ? ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചു വീണു, എന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എത്രയാണ്? ഇപ്പോൾ ഞാൻ എത്തി നിൽക്കുന്ന പ്രായം എത്രയാണ്? ഈ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് റബ്ബ് ചോദിക്കുന്നത്. മരണം വരെ അല്ലാഹു നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ച ആയുസ്സിനെ കുറിച്ച് നരകത്തുനിന്ന് നമ്മളെ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, അവലം നുഅമ്മിർകും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് തന്നിരുന്നില്ലടോ? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അവസരം തന്നില്ലേ? ദിവസങ്ങൾ ആഴ്ചകൾക്ക് വഴിമാറി, ആഴ്ചകൾ മാസങ്ങൾക്ക് വഴിമാറി, മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് വഴിമാറി, വർഷങ്ങൾ വീണ്ടും സംവത്സര
ഉല്ലസിച്ച് നീ അങ്ങനെ ജീവിച്ചപ്പോ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും പഠിക്കേണ്ടവർക്ക് പഠിക്കാനും അർത്ഥവും ആശയവും ഗ്രഹിക്കേണ്ടവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാനും ചിന്തയും ഗവേഷണവും വളർത്തേണ്ടവർക്ക് ചിന്തയും ഗവേഷണത്തെയും വളർത്താനും രചിക്കേണ്ടവർക്ക് രചിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ ആവശ്യമാകുന്ന എമ്പാടും ആയുസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നിരുന്നില്ലയോ? മാത്രമല്ല ആയുസ് തന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ അനാഥമാക്കി വിട്ടതായിരുന്നില്ല. വജാഅകുമുന്നദീർ, ഈ ഗ്രന്ഥമടക്കമുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകാര് പ്രവാചകന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് വരികയും ചെയ്തിരുന്നില്ലയോ? ഇപ്പോഴാ പറയുന്നത്, ആയുസ്സിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴാ ഒരു മടക്കത്തെ കൊതിക്കുന്നത്. ആയുസ് എത്ര തന്നു, എത്ര കാലമായി? ഇന്ന് വരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ? ഈ ചോദ്യം നരകത്തിൽ നമ്മോടാണ്. ഫദൂഖൂ, അതുകൊണ്ട് ആസ്വദിച്ചോ. നിന്റെ കരച്ചിൽ ഇവിടെ ആരും കേൾക്കില്ല. ഒരു കരച്ചിലും അട്ടഹാസവും കേട്ടാൽ മനസ്സലിയുന്ന മലക്കുകളല്ല നരകത്തിന്റെ കാവൽക്കാര്. പരിക്ക ഹൃദയന്മാരാണ് മലക്കുകൾ, കഠിന ഹൃദയരാണ്. അവർക്ക് മനസ്സലിയുകയില്ല. റബ്ബിന്റെ ചോദ്യം അവരാവർത്തിക്കുകയാണ്, റബ്ബിന്റെ അതേ മറുപടി അവരാവർത്തിക്കുകയാണ്. അതിൽ കടന്ന് നീചരായി വെന്തുരുകിക്കോ. ഒരക്ഷരം എന്നോട് അങ്ങനായിരുന്നില്ലേ? നാട്ടിൽ നീ വലിയ ജേതാവായിരുന്നില്ലേ? ആളായിരുന്നില്ലേ? നീ വലിയ കാരനായിരുന്നില്ലേ? പക്ഷേ എന്റെ ഗ്രന്ഥം മാത്രം പഠിക്കാൻ നിനക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല. അതിന് മാത്രം നിനക്ക് സമയമുണ്ടായില്ല. പത്രം മുഴുവനും നീ ദിനേന അരിച്ചു പെറുക്കി, അല്ലേ സഹോദര? പത്രം മുഴുവനും നമ്മൾ മണിക്കൂറുകളോളം അരിച്ചു പെറുക്കാൻ സമയമുണ്ട്. ന്യൂസ് റീഡർമാരുടെ മുമ്പിൽ എഴുത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ട്. വാട്സാപ്പുകളിൽ മണിക്കൂറുകൾ പോകുന്നത് അറിയാത്തത്ര നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ അതിലേക്ക് ആണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ് ഒന്ന് വെളുത്തു കിട്ടാൻ വേണ്ടി പരലോകത്തെ ഓർക്കാതെ കണ്ട് ദുനിയാവിലെ ഫേസ് ഒന്ന് വെളുത്തു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ്. അതുപോലെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഭജനമിരിക്കാൻ, അതിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടാൻ. അവിടെ നിനക്ക് നിന്റെ ജോലി പ്രശ്നമല്ല, അവിടെ നിനക്ക് നിന്റെ ഓവർ ടൈം പ്രശ്നമല്ല, അവിടെ നിനക്ക് നിന്റെ ബിസിനസ് പ്രശ്നമല്ല. എല്ലാത്തിനും നിനക്ക് സമയമുണ്ട്. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം, ഈ ഗ്രന്ഥം, ഇത് പഠിച്ചാലേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥം, സ്വർഗത്തിലേക്ക് വഴി കാണിച്ച ഗ്രന്ഥം, നരകവിമോചനത്തിന്റെ പടപ്പാട്ട് പാടിയ ഗ്രന്ഥം, കൃത്യമായ നിലക്ക് മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവനും മോചനം ഇതിലാണെന്ന് ഒരാവർത്തി 1000 തവണ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥം. മനുഷ്യരെ സമാധാനം വേണോ? ശാന്തി വേണോ? അസ്വസ്ഥത വേണോ? കുടുംബാന്തരീക്ഷം നന്നാവണോ? അതുപോലെ തന്നെ ദാമ്പത്യം മെച്ചപ്പെടണോ? അനുസരണയുള്ള മക്കൾ വേണോ? നല്ലവരായ ഉപ്പമാര് വേണോ? ഉമ്മമാര് വേണോ? അയൽപ്പക്ക ബന്ധം വേണോ? ലോകം വേണോ? രാഷ്ട്രം വേണോ? എല്ലാം ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്നോളൂ. ഈ ഗ്രന്ഥം, ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പൊയ്വാക്കുകളില്ല, ഇതിൽ പാഴ്വാക്കുകളില്ല. ലാ യഅ്തീഹിൽ ബാത്തിലു മിൻ ബൈനി യദൈഹി വലാ മിൻ ഖൽഫിഹി തൻസീലും മിൻ ഹകീമിൻ ഹമീദ്. ഒരൽപ്പം പോലും ഒരപാകതയും കടന്നുകൂടിയിട്ടില്ലാത്ത, വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത, പൂർവാപര ബന്ധങ്ങളില്ലാത്ത ഒന്നും അതിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടില്ലാത്ത ഏറ്റവും മഹനീയമായ ഈ ഗ്രന്ഥം, അത് പഠിക്കാൻ മാത്രം നേരമില്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കാൻ മാത്രം സമയമില്ല, അതിന്റെ ആശയം ഗ്രഹിക്കാൻ നേരമില്ല, അത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യമില്ലല്ലോ. മരണത്തിന്റെ നേരത്തും പറയും റബ്ബിർജിഊൻ, ജഹന്നമിലെത്തുകയൊന്നും വേണ്ട. അതേ, എത്ര തൊട്ടാണ് മരണം? പലപ്പോഴും ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നു ജഹന്നം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അതൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ചെരുപ്പിന്റെ വാറിനെയാണ് മരണം. എത്ര പെട്ടെന്നാണുള്ളത്? ഏത് ദിവസമാ അത് കാണാത്തത്? ഏത് വാർത്തകളിലാണത് നിറയാത്തത്? ചരമകോളത്തിലെ പ്രായങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടില്ലേ? ഇപ്പോൾ ജനിച്ച നവജാത ശിശു മുതൽക്ക് ശൈശവം പിന്നിട്ട് ബാല്യത്തിലെത്തിയവരുണ്ട്, കൗമാരക്കാരുണ്ട്, യുവാക്കളുണ്ട്, വൃദ്ധരുണ്ട്, ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരുണ്ട്, നേതാക്കളുണ്ട്, ജേതാക്കളുണ്ട്, രാഷ്ട്രനായകന്മാരുണ്ട്,
തത്വചിന്തകന്മാരുണ്ട്. അതേ, പെട്ടെന്നാണ് മരണം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആ നേരത്തും മനുഷ്യൻ കെഞ്ചുകയാണ്, റബ്ബിർജിഊൻ ലഅല്ലി അഅമലു സാലിഹൻ ഫീമാ തറക്തു കല്ലാ ഇന്നഹാ കലിമ ഹുവ ഖായിലുഹാ വമിൻ വറാഇഹിം ബർസഖുൻ ഇലാ യൗമി യുബഅസൂൻ. മരണത്തിന്റെ നേരത്ത് മനുഷ്യൻ പറയും, നമുക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല അല്ലേ? എത്ര പെട്ടെന്നാണ് മരണം നടക്കുന്നത്. ഒരു ജനാസയുടെ കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കൂ. എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദ്യത്തിന് വിചാരണക്ക് വിധേയനാകുന്നത്. ഒരു ജനാസയുടെ കൂടെ പോയി പള്ളിക്കാട്ടിലതാ ശ്മശാനത്തിൽ മഖ്ബറയിൽ ആ ജനാസയങ്ങ് ഖബറിലേക്ക് വെച്ച് മൂടുകല്ല് മൂടിയിട്ടങ്ങ് ഇരിക്കുമ്പോഴേക്ക് അതാ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി, അല്ലാഹുമ്മ സബ്ബിതുഹു ഇൻദ സുആൽ. അല്ലാഹുവേ, ഈ സഹോദരന് ചോദ്യത്തിന് നീ സ്ഥൈര്യം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുമ്മ അൽഹിംഹുൽ ജവാബ്, ഉത്തരം തോന്നിപ്പിക്കണേ. ആരായിരുന്നു എന്നെപ്പോലെ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഇപ്പോഴൊന്നും മരിക്കില്ല എന്ന് ഉപ്പാപ്പയുടെ വയസ്സ് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട്, വല്യമ്മയുടെ മനസ്സ് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട്, വയസ്സ് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട്, ഉമ്മ മരിച്ച ഡേറ്റ് നോക്കിയിട്ട്, ബാപ്പയുടെ ആയുസിന്റെ ദൈർഘ്യം കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട്, ജ്യേഷ്ഠൻ ജീവിച്ച കാലഘട്ടം അളന്നു നോക്കിയിട്ട്, ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴൊന്നും ഏതായാലും മരിക്കില്ലെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നടന്ന ആയിരങ്ങളാണ് എന്ന് മണ്ണിനടിയിലാണ്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് നീ പൊറുത്തു കൊടുക്കണേ. ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര്, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാര്, ഭാര്യമാര് മരിച്ചവരുണ്ട്, ഭർത്താക്കൾ മരിച്ചവരുണ്ട്, പൊന്മക്കളെ ഖബറടക്കിയവരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരോട് വിട ചൊല്ലിയവരുണ്ട് റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർക്കെല്ലാം അവരുടെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണമേ നാഥാ. അതേ, അവരൊക്കെ പോയി കിടക്കുന്ന മണ്ണറക്കാട്ടിലേക്ക്, ആ കൂട്ടിലേക്ക് പോകാനെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നമ്മോടാ റബ്ബ് പറയുന്നത്, എടോ മരണത്തിന്റെ നേരത്ത് നീ എന്നോട് പറയും റബ്ബി. റബ്ബിനെ വിളിക്കാൻ നേരമില്ലാത്ത നിനക്ക് ആ നേരത്ത് എന്നെ എന്തൊരോർമ്മയാ. റബ്ബേ എന്ന് പറയാൻ മനസ്സില്ലാത്ത നിനക്ക് ആ നേരത്ത് എന്നെ കുറിച്ച് എന്തൊരോർമ്മയാണോ. മരണത്തിന്റെ നേരത്ത് നീയും വിളിക്കുമടോ എന്നെ റബ്ബി, എന്റെ റബ്ബേ ഇർജിഊൻ, ഒന്ന് മടക്കിത്തായോ. ആർക്കാ സംശയമുണ്ടോ? ആർക്കാ സംശയമുണ്ടോ? പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് വരുന്നത്. സെക്കൻഡിട കൊണ്ട് വന്നെത്തുന്നതാണ് മരണം. ആ സമയത്തെ വിലാപം കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തു വേണം പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ കൃത്യമായി തന്നെ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും എന്തിനും നമ്മൾ എല്ലാം സമയം എന്തെത്തിനും കണ്ടെത്തുന്നത് പോലെ കുക്കിങ്ങിന് സമയമുണ്ട്. നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്കതാ പരിശുദ്ധ റമദാനായാൽ പോലും അതേ ചില മാസികകളും വാരികകളും ഒക്കെ ഇറക്കി വിടുന്ന കുക്കറി ഷോയെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ കുക്കിങ്ങിന്റെ വിവരണങ്ങളെ കുറിച്ചും അവരതാ നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് അങ്ങാടി തെണ്ടുകയാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞ ചേരുവകൾ കിട്ടാനില്ലാതെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ പോലും കയറിയിറങ്ങുകയാണ്. കാരണം അധുനാധുന ലേഡിമാരാണ് കുക്കിങ്ങിൻ്റെതായ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ ഉമ്മാക്കത് പരിചയമില്ല, ഈ ഉമ്മാക്കതിന്റെ ചേരുവയുടെ പേര് പോലും കേട്ട് പരിചയമില്ല. അങ്ങനെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ തെണ്ടുകയാണ്, ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിൽ തെണ്ടി നടക്കുകയാണ്. എന്തിന്? അതുപോലെ ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ, അതുപോലെ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ. അതേ, ഫാഷൻ ലേഡികളുടെ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ മാസികകൾ വായിക്കാൻ എത്ര നേരമാണ് നമുക്ക്. എത്രയെത്ര വസ്ത്രത്തിന്റെ ഡ്രസ്സിന്റെ പാറ്റേണുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ എത്ര നേരമാണ് നമുക്ക്. പക്ഷേ എല്ലാ ചുരിദാറുകളും സാരികളും ബ്ലൗസുകളും പർദ്ദകളും എല്ലാം അഴിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആര് കണ്ടാലും വേണ്ടെന്ന് നിന്റെ മനസ്സിൽ പറയുന്ന ആ വെള്ള പുതക്കുന്ന നേരത്ത്, ആ 3 കഷ്ണം വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്ന നേരത്ത്, നീ വലിയ സ്നേഹത്തോടെ നിന്റെ കൈവിരലുകളിൽ അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമിന്റെ മോതിരമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മയാണെങ്കിലും അയൽക്കാരിയാണെങ്കിലും ഇത്താത്തയാണെങ്കിലും അനിയത്തിയാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ, സ്നേഹത്തോടെ ധരിച്ചതല്ലേ ആ പൊന്നിന്റെ വള, ആ പൊന്നിന്റെ മോതിരം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഖബറിലേക്ക് വിടാതെ, അത് ചീർത്ത് വീർത്ത ബോഡിയാണെങ്കിൽ കത്രിക കൊണ്ട് മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ടെങ്കിലും ആ പൊന്ന് നിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അറുത്തു മാറ്റാതെ ഖബറിലേക്ക് വെള്ള പുതപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകൂല. ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉമ്മ? ഈ ആധുനിക ലോകത്തെ ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ
കുതിച്ചു പായുന്ന പെങ്ങളെ, അള്ളാന്റെ ഗ്രന്ഥമൊന്ന് പഠിക്കാൻ നേരം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? അത് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ താല്പര്യമുണ്ടോ? എവിടേക്കൊക്കെ പോകാൻ നേരമുണ്ട്, പാർക്കിൽ പോകാൻ നേരമുണ്ട്, ഉത്സാഹത്തിന് പോകാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഉല്ലാസത്തിന് പോകാൻ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകാൻ, പല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ സമയമുണ്ട്. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥമൊന്ന് പഠിക്കാനുള്ള വേദികളിലേക്ക് വന്നോളൂ, വിജയിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മാത്രം സമയം കണ്ടെത്താതെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, മരണം ഉറപ്പാണ്. അതുപോലെ ഉറപ്പാണ് ആ നേരത്തെ അട്ടഹാസവും നിലവിളികളും. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകണേ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതുകയാണ് നമ്മൾ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ റമദാനായാലൊന്ന് ഖുർആൻ തുറക്കുന്നു, പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്ഥിതി എന്താ? ആലോചിക്കാനാ പറയുന്നത്, ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ചിന്തിക്കാനാ പറയുന്നത്. ഖുർആൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓതുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന ശിർക ലദുൽമുൻ അളീം, ശിർക്ക് വമ്പിച്ച അക്രമം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഓതുകയാണ് ഇന്നല്ലാഹ ലാ യഗ്ഫിറു അൻ യുശ്റക ബിഹി വയഗ്ഫിറു മാ ദൂന ദാലിക ലിമൻ യശാ. അല്ലാഹു ഒരിക്കലും അവരിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്നത് പൊറുക്കൂല. നമ്മൾ ഓതുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും വഴിപിഴച്ചവൻ ആരാ ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഒമൻ അദല്ലു, ഏറ്റവും വഴികേടിലായവൻ ആരാണുള്ളത്? ഒമൻ അദല്ലു മിമ്മൻ യദ്ഉ മിൻ ദൂനില്ലാഹ് മൻ ലാ യസ്തജീബു ലഹു ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമ. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരേക്കും വിളിച്ചിട്ടൊരു ഉത്തരവും കിട്ടാത്ത അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ, അത്തരത്തിലുള്ള ശക്തികളെ, വ്യക്തികളെ, വസ്തുക്കളെ ഒക്കെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെക്കാൾ ഏറ്റവും വഴിപിഴച്ചവൻ വേറെ ആരുണ്ട്? ഇതൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓതുക. എന്നിട്ടോ ഓതിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അവൻ അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മനുഷ്യ പൊട്ടത്തരമാണ് എന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞതും നമ്മൾ ഓതും. ലഹു ദഅവത്തുൽ ഹഖ് വല്ലദീന യദ്ഊന മിൻ ദൂനി ലാ യസ്തജീബൂന ലഹും ബിശൈഇ ഇല്ലാ കബാസിതി കഫൈഹി ഇലൽ മാ ലിയബ്ലുഗ ഫാഹ് വമാ ഹുവ ബിബാലിഗിഹി വമാ ദുആഉൽ കാഫിരീന ഇല്ലാ ഫീ ളലാൽ. റബ്ബല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ നിരർത്ഥകതയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരോട് നീ ദുആ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യവുമില്ല. റബ്ബല്ലാത്തവരോട് തേടിയിട്ട് പ്രയോജനമില്ല. റബ്ബല്ലാത്തവർക്ക് നിനക്കൊന്നും ചെയ്തു തരാൻ കഴിയില്ല. അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ ആരെ പോലെയാണ്? ഒരു തടാകത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം വെള്ളം എന്നവൻ പറയുന്നു. വെള്ളത്തിലേക്ക് വെറുതെ രണ്ട് കൈയും നീട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. കോരിയെടുക്കാൻ ബക്കറ്റില്ല, അവനതിൽ ഇറങ്ങി കുടിക്കുന്നില്ല. വെള്ളം വെള്ളം എന്ന് വിളിച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ കൈനീട്ടിയ വെള്ളം അവന്റെ വായിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമോ? അതെത്രമാത്രം സംഭവ്യമാണ്, അതെത്രമാത്രം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതുപോലെ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ത്? റബ്ബല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് തേടിയാൽ ഉത്തരം ഒരു കാലത്തും നിനക്ക് കിട്ടൂല. കിണറ്റിലുള്ള വെള്ളം നിന്റെ വായിലേക്ക് കയറി വരാത്തതുപോലെ, വെൾപ്പുഴയിലുള്ള വെള്ളം നിന്റെ വായിലേക്ക് കയറി വരാത്തതുപോലെ, തടാകത്തിലെ ജലം നിന്റെ വായിലേക്ക് കയറി വരാത്തതുപോലെ റബ്ബല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചിട്ടൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. ഒരു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കൂല, ഉത്തരം ചെയ്യൂല എന്ന് ആയത്തോതും. എന്നിട്ടോ പാരായണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് അതേ റബ്ബല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കും. അവർക്ക് നേർച്ച വഴിപാടുകൾ കൊടുക്കും, അവർക്ക് പൂജകൾ സമർപ്പിക്കും, അവരുടെ പേരിൽ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കും, അവരുടെ പേരിൽ ഏലസുകൾ ധരിക്കും, അവരുടെ പേരിൽ കറുത്തതും ചുവപ്പും പല കളറുകളുള്ളതുമായ ചരടുകൾ അവൻ വേദിയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്നു, ഭദ്രമായി വെക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ബന്ധമില്ലാത്തൊരോത്ത്. നമ്മുടെ അവസ്ഥയാ പറയുന്നത്. നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ അവസ്ഥയാ പറയുന്നത്. പാരായണം നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ അതില്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവർ ഓതുന്നു, വലാ തഖറബുസ്സിനാ ഇന്നഹു കാന ഫാഹിഷ വസാഅ സബീലാ. വ്യഭിചരിക്കരുതെന്നല്ല ഓതിയത്. വലാ തഖറബുസ്സിനാ, വ്യഭിചാരത്തോട് അടുക്കുക പോലും അരുത്, വ്യഭിചാരത്തോട് സമീപിക്കരുത്. അത് നീചമാണ്, നികൃഷ്ടമാണെന്ന് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു. പാരായണം നമ്മൾ നടത്തി. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നമ്മൾ ഓതി ഖുൽ ലിൽ മുഅ്മിനീൻ,
സത്യവിശ്വാസികളോട് പറയൂ പ്രവാചകരെ, യഗ്ദൂ മിൻ അബ്സാരിഹിം, അവരുടെ ദൃഷ്ടികൾ അവർ താഴ്ത്തട്ടെ, വയഹ്ഫദൂ ഫുറൂജഹും, അവരുടെ ഗുഹ്യഭാഗങ്ങളെ അവർ സൂക്ഷിക്കട്ടെ. അതാണ് അവർക്ക് പരിശുദ്ധിക്ക് നല്ലത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ റബ്ബറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പെണ്ണിനോടും പറഞ്ഞു വഖുല്ലിൽ മുഅ്മിനാത്ത്, സത്യവിശ്വാസിനികളോടും പറയൂ അവരുടെ ദൃഷ്ടികൾ അവർ താഴ്ത്തട്ടെ, അവരുടെ ഗുഹ്യഭാഗങ്ങളെ അവർ കാത്തു സൂക്ഷിക്കട്ടെ. ഉമ്മമാരെ, പെങ്ങന്മാരെ, സഹോദരന്മാരെ, ഇത് പാരായണം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് നിലപാട്? അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണമേ നാഥാ. എന്താണ് സംഭവിച്ചു പോയതെന്ന് നീ മാത്രമാണ് അറിയുന്നവൻ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലൈനാനി സിനാഹുമൻ നദറു, രണ്ട് കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് അനാവശ്യത്തിലേക്ക് നോക്കി രസിക്കൽ. വല്ലുദുനാനി സിനാഹുമൽ ഇസ്തിമാൽ, രണ്ട് കാതുകളുടെ വ്യഭിചാരമാണ് അവിഹിതപ്പെട്ടത് കേട്ട് ആസ്വദിക്കൽ. അതുപോലെ തന്നെ വല്ലിസാനു സിനാഹുൽ കലാം, നാവിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് അശ്ലീല ഭാഷണം. അതുപോലെ തന്നെ കൈയിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് സ്പർശനം, കാലിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് അതിലേക്കുള്ള നടന്നെടുപ്പ്. എന്തെല്ലാം കവാടങ്ങൾ കടന്നിട്ടാണ് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതിന്റെ എല്ലാ കവാടങ്ങളും അടക്കുവാൻ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കത് പാലിക്കാൻ കഴിയാതെയായി. എന്നാലോ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങിക്കോളണം. തൗബയുടെ കവാടം ഒരിക്കലും അടക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തൗബയുടെ കവാടമെന്നും തുറന്ന് കിടപ്പാണ്. മരണം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ചെയ്തോളണം, മരണം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ചെയ്തോളണം. അതേ, ഈ രാത്രിയിലും നിങ്ങളുടെ യാത്രാവേളകളിലും തൗബകൾ അധികരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. റബ്ബിഗ്ഫിർലീ വതുബ് അലയ്യ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം. പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ പ്രിയമുള്ളവരെ. അനുഗ്രഹങ്ങൾ പെയ്തിറങ്ങുന്ന രാത്രിയാണ്, പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ മാസമാണ്, അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന സദസ്സാണ്. ഒരിക്കലും മറക്കരുതേ. പാപമോചനത്തിനുള്ള തേട്ടം, ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ പ്രാർത്ഥന, തൗബയുടെ അധികരിപ്പിക്കൽ. വതൂബൂ ഇലല്ലാഹി ജമീഅ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ എല്ലാവരും ഒന്നടങ്കം പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങൂ. ലഅല്ലക്കും തുഫ്ലിഹൂൻ, നിങ്ങൾ വിജയികളായേക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. റബ്ബൊരിക്കലും ക്രൂരനല്ല, റബ്ബൊരിക്കലും ദയയില്ലാത്തവനല്ല. ഒരു പ്രവാചകരെ പറയൂ, ധാരാളക്കണക്കിന് തിന്മകൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞകാല ഇന്നലകളിൽ എന്തും സംഭവിക്കട്ടെ, നിരാശപ്പെടല്ലേ എന്ന് പറയൂ. ലാ തഖ്നതൂ മിർ റഹ്മത്തില്ലാഹ്. ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പരിധിയിൽ ഏതൊക്കെ പാപങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലയളവിനുള്ളിൽ ചെയ്തു എന്ന് അറിയാവുന്നവർ റഹ്മാനായ റബ്ബാണ്. നമ്മൾ പലതും മറന്നുപോയി, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പലതും മറന്നുപോയി. പക്ഷേ എല്ലാം അവിടെ രേഖയിലുണ്ട്. അല്ലാഹ് മുഴുവനും അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വനസൂഹു, പക്ഷേ ചെയ്തവരത് മറന്നിട്ടുണ്ട്, ചെയ്തവർക്കത് മറന്നുപോയി, ചെയ്തവരുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അല്ലാഹ് അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും റബ്ബ് പറയുന്നു, നിരാശപ്പെടല്ലേ. ലാ തഖ്നതൂ, ആശ മുറിയല്ലേ എന്റെ അടിമകളെ. മിർ റഹ്മത്തില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആശ മുറിഞ്ഞു പോകല്ലേ. ഇന്നല്ലാഹ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ജമീഅ, നിശ്ചയം അല്ലാഹ് എല്ലാം പൊറുക്കും, അവനേറെ പൊറുക്കുന്നവനാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്നേയുള്ളൂ. വഅനീബൂ ഇലാ റബ്ബിക്കും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങൂ. വഅസ്ലിമൂ ലഹു, അവന് നിങ്ങൾ സമ്പൂർണമായി നിങ്ങളെ അങ്ങ് സമർപ്പിക്കൂ. മിൻ ഖബ്ലി അൻ യഅതിയകുമുൽ അദാബ്, ശിക്ഷ വരുന്ന ദിവസമുണ്ട്, അത് വന്നെത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ചെയ്തോളണം. സുമ്മ ലാ തുൻസറൂൻ, ആ ദിവസം വന്നെത്തിയിട്ട് തൗബ ചെയ്തിട്ട് സഹായിക്കപ്പെടൂല. അതുകൊണ്ട് സമയം ഇപ്പോഴും വൈകിയിട്ടില്ല. എന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതുണ്ടാകണം. സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ മറന്നു പോകരുത്. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും, അതേ പകലിലും രാത്രിയിലുമൊക്കെ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ മറന്നു പോകല്ല ഉമ്മ. അത് മക്കളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് രക്ഷിതാക്കളെ. സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അത് വേണം. അല്ലാഹുമ്മ അൻത റബ്ബി ലാ ഇലാഹ
ഇല്ലാ അൻത എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥന, അത് സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് കാരണമാകുന്ന, അതിന്റെ അർത്ഥവും ആശയവും ഗ്രഹിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റത്തിന് തയ്യാറാകുന്നവന്റെ തൗബയുടെ ഫലമാണ് പറഞ്ഞത്. അവൻ ആ രാത്രിയിലോ പകലിലോ മരിച്ചാൽ ഫഹുവ മിൻ അഹ്ലിൽ ജന്ന, അവൻ സ്വർഗത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യുന്നു, അതിൽ പറയുന്നതിന് നേരെ എതിര് ചെയ്യുന്നു. വലാ തഅകുലു റിബാ, പലിശ തിന്നല്ലേ. അഹല്ലല്ലാഹുൽ ബൈഅ വഹറമ റിബാ, അല്ലാഹ് പലിശ ഹറാമാക്കിയിരിക്കുന്നു, കച്ചവടം അവൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത്തോതുന്നു, പക്ഷേ പലിശക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. വട്ടിപ്പലിശയുടെ വക്താവാണ്, ബ്ലൈഡ് പലിശയുടെ വക്താവാണ്. ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആഡംബരത്തിന് വേണ്ടി ലോൺ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ തന്റെ പേഴ്സിനൊരു അലങ്കാരമായ വലിയ ക്രെഡിറ്റായി കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ്. പലിശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കേണ്ട മുസ്ലിമേ, പലിശ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും പലിശയുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വരെ നമുക്ക് വേണ്ടെന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം നമ്മൾ ഓതുന്നു, എതിര് ചെയ്യുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം നമ്മൾ ഓതുന്നു, എതിര് ചെയ്യുന്നു. വബിൽ വാലിദൈനി ഇഹ്സാന, മാതാപിതാക്കളോട് നന്മയിൽ വർത്തിക്കണേ. പക്ഷേ ഇന്നും ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളാണ്, അവരെ ബഹുമാനമില്ല. ആയത്തങ്ങനെ ഓതും, പക്ഷേ അതില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അളത്തത്തിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നവർക്കാണ് സർവനാശം എന്ന് പറയുന്നു. ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള വർണ്ണാഭമായ രൂപത്തിലുള്ള കളവുകൾ പൊലിപ്പിച്ച് കാണിച്ചിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്നു, കച്ചവടം പൊടിപൊടിക്കുന്നു. പറയുന്നതിന് എതിരല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ എന്തെന്ത് മേഖലകളുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനകൾ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ അത് കാണാനില്ല. വലാ യുബ്ദീന സീനതഹുന്ന, പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു അലങ്കാരം വെളിവാക്കരുത്. പെണ്ണ് റമദാനായിട്ട് ഖുർആൻ നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് ഓതുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഷോപ്പിങ്ങിനിറങ്ങിയപ്പോ സാരിയാ ഉടുത്തത്, ഷോപ്പിങ്ങിനിറങ്ങപ്പോ ടൈറ്റ് ചുരിദാറാ ഉടുത്തത്, ടൈറ്റ് പർദ്ദയാണ് ധരിച്ചത്. റബ്ബിനെ ഉറപ്പിക്കുന്ന വേഷം കൊണ്ടാണ് അവൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. അവളും ഓതുന്നുണ്ട് ഖുർആനിലൂടെ, വഖർന ഫീ ബുയൂതികുന്ന, പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടണേ, അനിവാര്യ കാരണങ്ങൾക്കല്ലാതെ പുറത്തു പോകരുത്. റബ്ബാ പറയുന്നത് വഖർന ഫീ ബുയൂതികുന്ന, സ്ത്രീകൾ അവരുടെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടട്ടെ, ആവശ്യ കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലാതെ പുറത്തു പോകരുത്. അത് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ഇബ്നു കസീർ റഹിമഹുല്ലാഹ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു, മിനൽ ഹവായിജി ശർഇയ്യ, മതപരമായ ആവശ്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് പള്ളിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാൽ നിസ്കാരത്തിന് പോകൽ. അത്ര കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സൂക്ഷ്മത പുലർത്താതെ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കും. എന്നാൽ പുറത്തേക്ക് എല്ലാത്തിനും തെണ്ടുന്നു, അങ്ങാടി തെണ്ടുകയാണ്, ഷോപ്പിങ്ങിന് നടക്കുകയാണ്. ഈ അവസാനത്തെ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ പോലും പെരുന്നാളിന്റെ സമയമാണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് മാറി മാറി വരുന്ന ഡിസൈനുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഷോപ്പിലെ സെയിൽസ്മാൻമാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് മുഴുവനും വാരി വലിച്ചിടിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും കണ്ണിൽ പിടിക്കുന്നില്ല. ഓർക്കണം ഉമ്മമാരെ, ഓർക്കണം പെങ്ങന്മാരെ, ഈ ധരിച്ച ഡിസൈനുകളെല്ലാം ഊരിയെറിഞ്ഞ് വെള്ള പുതക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട്. ആവർത്തിച്ചോർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, വലാ തബറജന തബറുജൽ ജാഹിലിയ്യത്തിൽ ഊലാ, ആദിമകാല ജാഹിലിയ കാലത്തെ പോലെ പെണ്ണേ നീ അഴിഞ്ഞാടി നടക്കരുത്. നീ ഇറങ്ങുമ്പോ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ വേഷമെന്താ, ഭർത്താവേ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വേഷമെന്താ, നിന്റെ പെങ്ങളുടെ വേഷമെന്താ, നീ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ് കൊണ്ട് പെരുന്നാളിന് നിന്റെ കൊച്ചുമോളെടുത്ത, നിന്റെ പൊന്നുമോളെടുത്ത, നിന്റെ ഭാര്യ എടുത്ത, നിന്റെ പെങ്ങളെടുത്ത വസ്ത്രത്തിന്റെ ഡിസൈൻ എന്താ, അതിന്റെ പാറ്റേൺ എന്താ, അവൾ ധരിച്ച മോഡൽ എന്താ, നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സുമ്മല തുസ്അലുന്ന യൗമൈദിൻ അനിൻ നഈം, നീയും ഓതുന്നില്ലേ, ഞാനും ഓതുന്നില്ലേ, നമ്മളെല്ലാവരും ഓതുന്നില്ലേ? മരിച്ചു പരലോകത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സുമ്മല തുസ്അലുൻ, നിങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. യൗമൈദിൻ, അന്നത്തെ ദിവസം, അനിൻ നഈം, സർവ്വ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ അതിന് നേരെ എതിര് ചെയ്യുകയാണ്. അവരുടെ മുഖമക്കനകൾ അവർ മറച്ചുകൊണ്ട് മാറിലൂടെ താഴ്ത്തിയിടട്ടെ, പക്ഷേ സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി മാറത്ത് നിന്ന് മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി മക്കനെ മാറത്ത് നിന്ന് ചുമലിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നു. അവളും ഓതുന്നുണ്ട് ഈ ആയത്ത് റമദാനായാൽ. എന്തേ കാര്യം?
എന്താണതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം? പെണ്ണെ, അവരുടെ കാലുകളിട്ട് അവർ പാദസരത്തിന്റെ കൊലുസിന്റെ ശബ്ദം പോലും കേൾപ്പിക്കരുത്, വളകിലുക്കം കേൾപ്പിക്കരുതെന്ന് ആയത്തോതുന്നുണ്ട്. ആശയത്തിലൂടെ അതവൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല, അതവളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടില്ല. ജീവിതത്തിൽ അതാ അവളുടെ സ്വകാര്യതകളുടെ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഒരൊറ്റ സംഭവം പറയട്ടെ. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ കാലത്ത് ഒരു സഹാബാവനിത വന്ന് സങ്കടം പറയുകയാണ്. എന്താണ് ആ സഹാബാവനിതയുടെ സങ്കടം? ആ സഹാബാവനിതയുടെ സങ്കടം എന്തെന്നാൽ അവരിടക്കിടക്ക് ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാണ് സഹാബാവനിത. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അസുഖമുണ്ട്, ഞാനിങ്ങനെ ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി നബിയെ നിങ്ങളൊന്ന് ദുആ ചെയ്യണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാം, ചിലപ്പോൾ ശിഫയായേക്കും, പക്ഷേ നീ ക്ഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നിനക്ക് നല്ലത്. നീ ക്ഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രോഗം അവിടെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അതാണ് നിനക്ക് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ സഹാബാവനിത പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം, ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മമാരോട്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട്, പെങ്ങന്മാരോട്, ആ പെങ്ങന്മാരെയും ഉമ്മമാരെയും അതുപോലെയുള്ളവരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സഹോദരന്മാരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ. ആ സഹാബാവനിത അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ്, നബിയേ, എങ്കിൽ ഞാൻ ബോധം കെട്ട് വീണോട്ടെ, എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷേ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്, അതെനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയൂല, അത് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതെന്താണെന്നോ, ബോധം കെട്ട് വീഴുമ്പോ എന്റെ ഔറത്ത് വെളിവാകുന്നു, മറ്റൊരാൾ കാണരുതാത്ത എന്റെ ബോഡിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വീഴുമ്പോ വെളിവാവുകയാണ് നബിയേ. അറിയാതെ പോലും എന്റെ ബോഡി ഒരാൾ കാണാനിട വരാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ചിന്തിക്കാതെ, ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്റെ നഗ്നത വെളിപ്പെടുത്തൽ. അതൊരാൾ കാണുന്നത് ഞാൻ സഹിക്കൂല. അതുകൊണ്ട് അത് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വീണോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ വീഴുമ്പോ എന്റെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങൾ, എന്റെ മേനിയുടെ മറക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വസ്ത്രം നീങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയില്ലാതെയാവാൻ നബിയേ നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ആ സഹാബി പറയുകയാണ്. സഹാബാവനിത നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദുആ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ആ സഹോദരി വീണപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും ബോഡിയിൽ നിന്ന് വസ്ത്രം നീങ്ങിയിട്ടില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആലോചിക്കണം പെങ്ങന്മാരെ, ഉമ്മമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, ആലോചിക്ക്. അറിയാതെ പോലും തന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അള്ള വെളിവാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് വെളിവാകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മുൻഗാമികൾ പോയ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മളും മാറ്റുനോറ്റ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ആര് മനഃപൂർവ്വം ശരീരത്തിന്റെ ഔറത്ത് വെളിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഫാഷൻ പരേഡിന് ഇറങ്ങും പോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ, എന്തായിരിക്കും ദുരന്തം? ലാ യദ്ഖുൽനൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് പോയിട്ട് വലാ യജിദുന റീഹഹാ, അതിന്റെ പരിമളം പോലും അവർക്ക് നിഷിദ്ധമാണെന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, വിലാപം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലാത്ത ലോകത്തെത്തിയിട്ട് കരഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടാകില്ല. നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ, ഹദീസ് പഠിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനെ അനുസരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ വിലപിക്കുമ്പോൾ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളും തുള്ളിയതാണ് റബ്ബേ എന്ന് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അങ്ങ് കേസ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് രക്ഷയുണ്ടാവില്ല. അല്ലാഹു സൂറത്തുൽ അഹ്സാബിലൂടെ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. യൗമ തുഖല്ലബു വജൂഹുഹും ഫിന്നാർ, നരകത്തിൽ അവരുടെ മുഖങ്ങൾ മറിച്ചിടപ്പെടുന്ന ദിവസം. ഓർക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സഹോദരന്മാരെ, എത്ര തവണ നമ്മൾ ഈ ആയത്തുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അതിലേക്കൊന്ന് ഉടക്കിപ്പിടിക്ക്. അള്ളാന്റെ കിതാബ് വായിക്കുമ്പോ ഒന്ന് മനസ്സ് ചിന്തിക്ക്. ഒറ്റക്കിരുന്നിട്ടൊന്ന് കരയാൻ സമയം കാണു പ്രിയമുള്ളവരെ. ഈ വിശിഷ്ട രാത്രിയിൽ അതേ റബ്ബാണ് നമ്മോട് പറയുന്നത്. യഖൂലൂന, പരലോകത്ത് വെച്ച് അവര് പറയും, നരകത്തിൽ കിടന്ന് പൊളയുമ്പോ, യാ ലൈതനാ അത്അനാ അല്ലാഹ് വ അത്അനാ റസൂലാ, ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിച്ച്
അനുസരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു, അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ അനുസരിച്ചെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. അഥവാ അള്ളാന്റെ ഖുർആനും ഹദീസും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ സുന്നത്തുകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവർ നേതാക്കളോട് രോഷം തീർക്കുകയാണ്. വഖാലോ, അവര് കേസ് പറയുകയാണ്, റബ്ബനാ, ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ, ഇന്നാ അതഅനാ, ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു കളഞ്ഞു, സാദതനാ, ഞങ്ങളുടെ സാദാത്യങ്ങളെ, ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കളെ ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു, വകുബറാന, ഞങ്ങളുടെ വലിയവന്മാരെ ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു, ഫഅദല്ലൂന സബീല, അവര് ഞങ്ങളെ വഴിപിഴപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു റബ്ബേ. അവിടെ കേസ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഉടനെ തന്നെ അവർ റബ്ബിനോട് പിന്നെയും പറയുന്നത് നോക്കൂ, റബ്ബനാ ആതിഹിം ദഅഫൈനി മിനൽ അദാബ്, റബ്ബേ നീ അവർക്ക് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇരട്ടി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ഇവരാ ഞങ്ങളെ പഴപ്പിച്ചത്, ഇവരാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങളേറ്റെടുത്തോളാൻ ഇവരാ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം തന്ന് ഏത് ഹറാമുകളെയും ഹലാലാക്കി തന്നത് ഇവരാണ്. ഇവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഓടി നടന്നത്, ഇവരനുസരിച്ചുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ പോയത്. അതുകൊണ്ട് നീ അവർക്ക് ഇരട്ടി ശിക്ഷ കൊടുക്കണേ. വൽ അൻഹും ലഅനൻ കബീറാ, ഏറ്റവും വമ്പിച്ച ശാപം നീ അവരെ ശപിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പക്ഷേ അവിടെ ആർക്കെങ്കിലും രക്ഷയുണ്ടോ? കണ്ണുപോലും കാണാതെ തപ്പിത്തടഞ്ഞിട്ട് ആ ഖബറിൽ നിന്നുള്ള പോക്ക്, ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് എല്ലാ വൃത്തികേടും കാണാനും മണിക്കൂറുകളോളം എല്ലാ സീരിയലിന്റെയും സിനിമയുടെയും അശ്ലീലതകളുടെയും മുമ്പിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയും അല്ലാതെയും നേരം കളഞ്ഞ കണ്ണാണ്. പക്ഷേ ഖബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മഹ്ശറിലെത്തി നോക്കുമ്പോ കണ്ണില്ല, കണ്ണ് കാണുന്നില്ല. ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹ്ശറിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ആ നേരത്ത് മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു, റബ്ബി, എന്റെ റബ്ബേ, ലിമ ഹശർതനി അഅ്മാ, നീ എന്തേ എന്നെ കണ്ണുപൊട്ടനാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്? വഖദ് കുന്തു ബസീറാ, എനിക്ക് നല്ല കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അല്ലാഹു പറയും, ഖാല കദാലിക്, അപ്രകാരം തന്നെയാണടോ നിന്നോട് പെരുമാറപ്പെടേണ്ടത്. കാരണം അത്തത്തക്ക ആയാതുനാ, നമ്മുടെ ആയത്തുകൾ നിന്റെ അടുക്കൽ കിട്ടി നിനക്ക്. നീ ആയത്തുകൾ കേട്ടു, അർത്ഥം കേട്ടു, പഠിച്ചു, നിനക്കറിയാം അതാണ് സത്യം, അത് മാത്രമാണ് സത്യം, മറ്റുള്ളതൊക്കെ അബദ്ധമാണെന്ന് നിനക്കറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ കേട്ട ഭാവം പോലും നടിക്കാതെ ഫനസീതഹാ, നീയൊക്കെ മറന്നു കളഞ്ഞങ്ങനെ നടന്നില്ലേ. അതുകൊണ്ട് വകദാലിക്കൽ യൗമ തുൻസാ, ഇന്നത്തെ ദിവസം അതാ നിന്റെ കാര്യവും മറന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യൂല, നിനക്ക് ശിക്ഷയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ മഹത്തായ ദിവസത്തിൽ, ഈ മഹത്തായ മാസത്തിൽ, ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ഒരു പ്രതിജ്ഞയുണ്ട്. റബ്ബേ, നിന്റെ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കുന്ന ഒരു പഠിതാവായി ഞാൻ തീരും. അതിന് തയ്യാറുണ്ടോ എന്നാണ് റബ്ബിന്റെ ചോദ്യം. ഇത് എളുപ്പമല്ലാഞ്ഞിട്ട് ആരും പഠിക്കാൻ വരണ്ട, പഠിക്കാതിരിക്കണ്ട. ഇത് നാം എളുപ്പമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തയ്യാറുണ്ടോ എന്നാണ് അള്ളാന്റെ ചോദ്യം. തയ്യാറുണ്ടോ? ആ ചോദ്യത്തിന് എന്ത് മറുപടിയായി ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നവർക്കും എനിക്കും പറയാനുള്ളതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ നാളത്തെ പരലോകത്തിലെ സുരക്ഷയും അതുപോലെ തന്നെ പരാജയവും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ജീവിതത്തിന്റെ കച്ചവടങ്ങളും തിരക്കുകളും ജീവിതത്തിന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളും ജോലി തിരക്കുകളുടെയും ഒക്കെ പേരിൽ അള്ളാന്റെ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുമൊന്നും സമയമില്ലെന്ന് പറയുന്നവരോട് റബ്ബ് പറയാണ്, ദുന്യാവിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളെല്ലാം വമ്പിച്ച ഓഫറാണ് പറയുന്നത്. ആ ഓഫർ കൂടി കേട്ടോളൂ. ഒരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതാ സഹാബിമാരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അഫലാ യഗ്ദൂ അഹദുക്കും മിനൽ മസ്ജിദ്, നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഫയതഅല്ലമ, അവനൊന്ന് പഠിക്കാൻ സമയം കണ്ടുകൂടെ? ഔ യഖറ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പാരായണം ചെയ്യാൻ സമയം കണ്ടുകൂടെ? ആയത്തൈനി മിൻ കിതാബില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ടായത്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് ഖൈറുൻ ലഹു, അവന് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. മിന്നാഖതൈൻ, നല്ല പൂഞ്ഞകൾ ഉയർന്ന മേത്തരം വില പിടിച്ച ഉന്നതമായ വില പറയുന്ന അത്യുന്നതമായ സമ്പത്തിന്റെ അടയാളമായി എണ്ണുന്ന രണ്ട് തടിച്ചു കൊടുത്ത ഒട്ടകങ്ങളെക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറാണ് രണ്ട് ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്ത് പഠിക്കൽ.
ഇസ്ലാം വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ പറയുകയാണ്, വസലാസുൻ, ഒരു 3 ആയത്ത് പഠിച്ചുകൂടെ, ഖൈറുൻ ലഹു മിൻ സലാസ്, അതവന് 3 ഒട്ടകം കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഖൈറാണ്. വഅർബഉൻ, 4 ആയത്ത് പഠിക്കുന്നത്, ഖൈറുൻ ലഹു മിൻ അർബഇൻ, 4 ഒട്ടകം കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഖൈറാണ്. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇങ്ങനെ എണ്ണാൻ തുടങ്ങി, വമിൻ അദാദിഹിന്ന മിനൽ ലിബൽ, എത്ര എണ്ണങ്ങളാണോ പഠിക്കുന്നത് അത്രയും എണ്ണം ഒട്ടകം കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഖൈറാണെന്ന്. 50 പൈസ, 1 രൂപ, 2 രൂപ, 50 ഫിൽസ്, 1 ദിർഹം, 2 ദിർഹം. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോസറിയിൽ ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അതിനുവേണ്ടി തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്ന പ്രവാസികളെ, അതിനുവേണ്ടി തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്ന ആളുകളെ, അതിന്റെ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിച്ച് എത്ര ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഓഫറിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് ആലോചിച്ച് ആ ഓഫർ തീരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അതിലേക്ക് വാഹനമെടുത്ത് ഓടിക്കിതച്ച് പോയിട്ട് അത് വാങ്ങിയിട്ട് ക്യാഷ് കൗണ്ടറിന്റെ മുമ്പിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിന്നാലും മനസ്സിന് മടുപ്പ് വരാത്ത പ്രവാസികളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഓഫറിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെയായോ? ഒരു 2 ആയത്ത് പഠിക്കണോ, 2 ഒട്ടകത്തേക്കാൾ ഖൈറാണ്. 3 ആയത്ത് പഠിക്കണോ, 3 ഒട്ടകത്തേക്കാൾ ഖൈറാണ്. 4 ആയത്ത് പഠിക്കണോ, അതിനേക്കാൾ ഖൈറാണ്. ഇങ്ങനെ എണ്ണിയിട്ട് ലോകത്ത് വന്നും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നിനക്ക് ഉത്തമമെന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഓഫറിനോട് പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ എങ്കിൽ വിജയമില്ല. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. എന്റെ ഉത്ബോധനത്തിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കളയുന്ന ആളുകൾ ആരാണോ അവന്റെ ജീവിതം വളരെ കുടുസാകും. ഖബർ അവനെ ഇട്ട് ഞെരുക്കും. ഖബറിൽ വലിയ വലിയ പരീക്ഷണമാണ് അവന് വരാനുള്ളത്. അവന് അത്യന്തം ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥയാണ് തരണം ചെയ്യാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണേ, ആലോചിക്കണേ. അള്ളാന്റെ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ് എമ്പാടുമുള്ളത്. മർക്കസുർ റാഷിദിൽ തഹ്ഫീദുൽ ഖുർആനിൽ കരീം, അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം മനഃപ്പാഠമാക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും അർത്ഥം പഠിക്കാനും ആശയം പഠിക്കാനും ഹദീസ് ക്ലാസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഖ് ക്ലാസുകളും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദീൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന നിലക്കുള്ള മുഹൈസിനയിൽ തന്നെയുള്ള സെന്റർ, അജ്മാനിലുള്ള റാഷിദ് സെന്റർ, അതുപോലെ തന്നെ അബൂദാബിയിലും ഇമാറാത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അള്ളാന്റെ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ? അള്ളാന്റെ കലാമിനോട് ബഹുമാനമുണ്ടോ? ആദരവുണ്ടോ? ജീവിതത്തിലൊന്ന് ചിന്തിക്കണേ. ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഉണർത്തുകയാണ്, ഇന്നത്തെ ദിവസമെങ്ങാനും ഉത്തമമായ രാത്രിയാണെങ്കിൽ, ഖദറിന്റെ രാത്രിയാണെങ്കിൽ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളിവിടെ ചെലവഴിച്ച സമയം മുഴുവനും 1000 മാസങ്ങളെക്കാൾ ഖൈറിന്റെ പട്ടികയിലേക്ക് നീ എഴുതി ചേർക്കണേ നാഥാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ്. രാത്രി നിസ്കാരത്തിൽ ദീർഘമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഇമാമിന്റെ കൂടെ ആയത്തുകളിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സാദ്യം കിട്ടാറില്ല. പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ വൃഥാവിലായി പോകുമോ എന്ന പേടിയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, ആശയം പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നിന്റെ കലാം കേൾക്കുമ്പോ അത് കേട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, അത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, പുണ്യമാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുകയാണ് റബ്ബേ. നരകത്തിയിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് പാപികളെ നീ എഴുത്തൊക്കെ ചൊല്ലുന്ന മാസമാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹുമ്മ അഅ്തിഖ്നാ വഅഅ്തിഖ് റിഖാബ ആബായിനാ വഉമ്മഹാത്തിനാ വദുർരിയാത്തിനാ വഅസാതിദിനാ മിനന്നാർ. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم آنس وحشتهم وآمن روعتهم ونفس قربتهم ونبر محلتهم وارفع درجتهم وكن لنا ولهم وليا وبنا وبهم حفيا. اللهم وامح ما كان من السيئات في طرسهم وافسح لهم ما ضاق من رمسهم واجعل الحور الكواعب من انسهم وانيسهم. اللهم تقبل منا ومنهم حسناتهم
وتجاوز عنا وعنهم سيئاتهم وادخلنا برحمتك الجنة يا رب العالمين. അർഹമർ റഹീമായ റബ്ബേ, നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണേ നാഥാ. എത്രത്തോളം പാപങ്ങളാണ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയതെന്ന് നീ മാത്രമാണ് അറിയുന്നവൻ. റബ്ബേ, ഇല്ല ഇനി അത്തരം ഒരു പാപത്തിന്റെ കറകളിലേക്ക്, അത്തരം ചെളിക്കുണ്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മടങ്ങില്ല നാഥാ. ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ്. അർഹമർ റഹീമായ റബ്ബേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരണേ, ശാന്തി തരണേ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് തരണേ. ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നീ സമാധാനം തരണേ. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നീ ഹിദായത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ. വഴിപിഴച്ചു പോകുന്ന മക്കളിൽ പെടുത്തല്ല നാഥാ. ഫിത്നകൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അശ്ലീലതകളുടെ ആഭാസങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളോ ആപതിച്ചു പോകുന്ന ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനേ. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد العالمين. اللهم سدد خطى حكامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا وأجر والدينا من النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.